چلیں شکریہ بہت بہت. یاد و شناس کی محفل ہے. شاید آپ کو یقین آئے یا نہیں آئے، کسی زمانے میں ایک چھوٹے موٹے افسر ہم بھی تھے گورنمنٹ. آپ کے کیا تو گورنمنٹ آف سندھ کے جو ہے ہم تھے. تو جب ریٹائر نئے دوستوں کو کروا لیں، بتا دیجیے کیا کیا کافی نئے لوگ آ جائیں. نہیں دیکھیں، تعارف تو اتنا لمبا چوڑا ہے نہیں. رمضان بلوچ ہے میرا نام، میرا تعلق لیاری سے ہے. اصل میں ہم پرچیوں سے افسر بنے تھے. ایک پرچی ہمارے نام نکلی تھی تو ہم افسر بن گئے تھے، ورنہ کوئی اہلیت تو تھی نہیں. تو ہماری پوسٹنگ انہوں نے یہاں، دوسری پوسٹنگ یہاں ملیر لانڈی کورنگی میونسپل کمیٹی تھی، یہاں پہ جو ہے ملیر میں ٹیکسیشن آفس کی حیثیت سے ہمیں بھیجا گیا. تو جیسا کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، تو بار بار نوٹسز آ جاتے تھے ہیڈ آفس سے کہ بھئی ریکوری کرائیں، لیکن فالو اپ کہیں سے نہیں ہوتا تھا. وہ ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے، اور نہ وہاں سے کوئی کبھی پوچھتا تھا کہ بھئی اس کا کیا ہوا نوٹس کا. تو ہم تو ویسے ہی چلا رہے تھے جیسے عام پبلک آفیسر ہوتا ہے. لیکن ہمارے آفس میں ایک بندہ تھا، وہ بہت ہی شارپ آدمی تھا. اس کو بڑی فکر تھی کہ بھئی ہم ریکوری کریں. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ عوامی دور ہے اور عوامی حکومت ہے، تو عوامی حکومت میں عوام سے کیسے ہم ٹیکس لیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھئی سنیما بھی تو چل رہے ہیں ہمارے ایریا میں، ان سے تو ریکوری ہو سکتی ہے، اور زیادہ جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ انہی سے جو ہے ہم ریکور کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس طرح ہم نے جو ہے پروگرام بنایا کہ ریڈکس سنیما، اگر آپ اس ہیں تو وہاں پہ لیاقت مارکیٹ کے پاس ہی ہے، وہ بالکل نیا سنیما بن گیا تھا. اور تو ہم نے سوچا کہ چلیں شروع کرتے ہیں. ہمیں تو یقین نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، لیکن وہ جو ہمارا آفس اسسٹنٹ تھا آزاد نام کا، اس کو یقین تھا کہ بھئی ہم چلیں، ہم کر لیں. تو ہم نے کہا کہ سنیما جائیں گے تو ہمیں تو سیل کرنا پڑے گا. تو مکان یا دکان، اس کو سیل کرنے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، سنیما کو کیسے سیل کریں، کتنے دروازے. تو انہوں نے کہا آپ چلیں تو صحیح. تو بہرحال وہ سنیما سیل ہوا، وہ جو مشین روم ہے وہ سیل کیا ہم نے. تو اس سے یہ ہوا کہ ریلیکس سنیما اس زمانے میں اس ایریے میں سب سے خوبصورت اور سب سے مطلب اچھی فلمیں آتی تھی، تو بڑا رش رہتا. لیکن جب وہاں سے جو ہے ہم نے ریکوری کی، اور وہ بھی کیش، تو یہ بات آس پاس کے سارے سنیما والوں کو پتہ چل گیا. تو سب نے جو ہے پیمنٹ کر دی. لیکن ایک سنیما ایسا تھا جنہوں نے پیمنٹ نہیں کی. تو اس کی داستان ہم آپ کو سناتے ہیں اگر آپ اجازت ہے. شاہین سنیما ملیر کی اہم شاہراہ یعنی نیشنل ہائی وے پر واقع تھا. یہاں بھی اچھی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جاتی تھیں، اس لیے سنیما کا کاروبار زوروں پر تھا. بہرکیف یہاں کے مالکان اچھے اور کامیاب بزنس مین کی طرح ٹیکس کی ادائیگی جیسی فضول، غیر مفید اور لااصل کارروائیوں میں خود کو ملوث کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے. گو کہ اس سنیما میں سب سے زیادہ سرکاری بقایا جات کی رقم واجب الادا تھی، لیکن ان کی جانب سے ٹیکس کی ادائیگی کی جلدی اس دن بھی نہیں تھی جب کیسینو سنیما پر بجلی آ گری تھی. یہاں کے مینیجر غالباً بہت ہی ہوشیار آدمی تھے، اور اس اہلیت کی بنا پر وہ علاقے کے سیاسی و سماجی حلقوں میں بھی کافی اثر پیدا کر چکے تھے. مزید یہ کہ پولیس انسپیکٹر ہمارے ساتھ پولیس فورس بھی تھی. رحمت علی نے جو پولیس فورس کے ساتھ ٹیکس کی وصولی میں ہمارے ساتھ تھے، ہمیں اشاروں میں یہ بات سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ یہ مینیجر صاحب ہمیشہ اچھے مہمان نواز ثابت ہوئے ہیں، اور ایس پی صاحب کی اچھی کتابوں میں ان کا نام شامل ہے. شاید اسی وجہ سے وہ مینیجر مطمئن تھے کہ بجلی چاہے آسمان کی ہو یا زمین کی، انہیں کوئی غضب نہیں پہنچ سکتی ہے.
دوسری طرف بڑی مشکل سے ہم میں اپنے فرائض کی انجام دہی کی ہمت پیدا ہو گئی تھی. جب ہماری ریکوری ٹیم شاہین سنیما پہنچی تو شو شروع ہو چکا تھا. خلاف توقع مینیجر صاحب نے عاجزانہ اور خاکسارانہ لہجے میں ہمارا سواگت کیا اور کہا سرکار آپ نے کیوں تکلیف کی, ہم خود پیمنٹ پہنچا دیتے. انہوں نے پیمنٹ سے پہلے ٹیکس کا لفظ استعمال نہیں کیا. اپنے چہرے پر کسی تغیر کے بغیر ہم نے ان سے کہا وقت ضائع نہ کریں, شو بند کرائیں. یہ کہتے ہوئے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بالائی حصے میں مشین روم کی جانب چل پڑے. مینیجر صاحب جو ہماری سرموری کی وجہ سے سکتے میں آ گئے تھے, میری بات سنیے کہہ کر ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. لیکن ہم ترنگ میں تھے کہ اس لیے کوئی بات سنی نہیں. ہماری ٹیم نے مشین روم جا کر شو بند کرایا اور سیل لگا دی. جب ہم نیچے پہنچے تو پتہ چلا مینیجر صاحب نے علاقے کے کچھ بااثر اور معزز شہریوں کو اکٹھا کیا, جن میں سیاسی اور سماجی رہنما بھی شامل تھے. اتفاق سے ان معززین میں چند ہمارے بھی واقفار نکل آئے. چونکہ ٹیکس وصولی کی مہم جوئی کے بارے میں انہیں پتہ چل چکا تھا, اس لیے انہوں نے مینیجر صاحب کی خواہش کے مطابق ہم پر کچھ زیادہ زور دینے سے گریز کیا اور معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے یہ غیر جانبدارانہ فیصلہ کیا کہ مینیجر صاحب فوراً بقایا جات کی رقم کا چیک دیں گے جسے ہم قبول کر کے سیل ہٹا دیں گے. ہم تو ویسے بھی عوامی ٹائپ کے تھے, اس لیے عوام کے نمائندوں کے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتے تھے, اس لیے پہلے تو فوراً مان گئے. لیکن روایتی افسرانہ شاہی کے ساتھ ہم نے ان کو بتایا کہ شرط یہ ہے کہ اس کی منظوری ایڈمنسٹریٹر صاحب جو کورنگی ہیڈ آفس میں بیٹھتے تھے ان سے لینی پڑے گی. وہ فوری طور پر یہ شرط مان گئے اور ہمارے ساتھ چل کر ایڈمنسٹریٹر صاحب سے ملنے کے لیے تیار بھی ہو گئے. دراصل ہماری حکمت عملی یہ تھی کہ اب تو شام ہو گئی ہے اور اس وقت ایڈمنسٹریٹر صاحب کے ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے یہ حضرات مجبور ہوں گے اور کہیں سے کیش پیمنٹ کا انتظام کر لیں گے. چونکہ خالصتاً یہ ہماری اپنی حکمت عملی تھی اور اس میں ہمارے بیربل جو سرور آزاد ہیں آفس اسسٹنٹ, ان کی عقل کا کوئی دخل نہیں تھا, اس لیے اس وقت ناکامی سے دچار ہونا پڑا جب ہم ہیڈ آفس پہنچے اور پتہ چلا کہ نہ صرف ایڈمنسٹریٹر صاحب موجود ہیں بلکہ ایک اہم میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. لانڈی کورنگی کے ایڈمنسٹریٹر شکیل احمد صاحب سندھ گورنمنٹ کے بہت ہی سینئر آفیسر تھے. چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. افسرانہ شان و شوکت اور روب دبدبے کے بجائے ڈپلومیسی. برائے مہربانی ڈکشنری میں اس لفظ کے اردو معنی تلاش نہ کریں, سے نظام کاروبار چلاتے تھے. اس رویے کی وجہ سے ماتحت افسروں میں بڑی مایوسی پھیلی ہوئی تھی. مایوس تو ہم اس شام کو کچھ زیادہ ہی ہوئے جب خلاف توقع وہ اپنے آفس میں موجود پائے گئے. پھر دل کو تسلی دی کہ ہیں تو کیا ہوا, وہ خود تو ٹیکس کی ریکوری پر کئی اجلاسوں میں زور دے چکے ہیں, اس لیے ڈیفالٹرز کو کوئی رعایت تو کجا, وہ کیش پیمنٹ سے کم کسی بات کو قبول ہی نہیں کریں گے. اسی خیال کے ساتھ تمام معززین, عوامی نمائندوں اور شاہین سنیما کے مینیجر سمیت پورے لشکر کے ساتھ ہم نے شکیل صاحب کے کمرے کا رخ کیا تو سرور آزاد نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گئے اور یہ مشورہ دیا کہ اتنے سارے لوگوں کو صاحب کے کمرے میں لے جانا مناسب نہیں ہے. احتراماً انہوں نے ہماری ذہنی پختگی یا ناپختگی کے بارے میں مزید کسی رائے کا اظہار نہیں کیا. چونکہ ہماری ذاتی حکمت عملی ناکام ہو چکی تھی, اس لیے سرور آزاد کا مشورہ ہم نے فوراً مان لیا اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ فائل لے کر میرے ساتھ چلیں. اب ہم 2 آدمی ہیں, ایک میرا آفس اسسٹنٹ ہے, ایک میں ہوں. اس وقت ایڈمنسٹریٹر صاحب کے زیر صدارت صوبائی وزیر بلدیات جام صادق علی, بہت مشہور آدمی تھے, منسٹر تھے اس زمانے میں, ان کے علاقے دورے کے سلسلے میں انتظاری امور پر اجلاس ہو رہا تھا. اچھا, جیسے ہی ہم ایڈمنسٹریٹر صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے سناٹا چھا گیا.
शकील साहब की नजर हम पर पड़ी तो सदारत की कुर्सी पर बैठे बैठे कहने लगे, भाई इस वक्त मैं मसरूफ हूं, जो भी मामला है कल तशरीफ लाएं। हमने सोचा ये अच्छा मौका है, कई सालों से फंसे हुए सरकारी बकायाजात की वसूली पर हमारी बेमिसाल कारकर्दगी के बारे में वो जाम साहब को जरूर आगाह करेंगे। इसलिए हमने वहीं खड़े खड़े, क्योंकि उन्होंने हमें बैठने के लिए नहीं कहा, सीना तान कर बड़े फख्र के साथ हमने उनको बताया कि साहब एक ही दिन में लाखों रुपए की रिकवरी हमने की है, कुछ सिनेमा सील किए हैं, यहाँ आने से पहले शाइन सिनेमा भी सील कर दिया है। मैनेजर साहब साथ आए हुए हैं, चेक देने पर राजी हैं, लेकिन हम ये सुनना था कि शकील साहब अपनी सीट से फौरन उठ खड़े हुए, चेहरा लाल पीला पड़ गया, हमारी तरफ गसीली निगाहों से देखते हुए यूं मुखातिब हुए, ये आपने क्या कर दिया? आपको सिनेमा सील करने का इख्तियार किसने दिया? या मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, उफ मुझे पता था किसी ना किसी दिन आप मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। ये कहते हुए बराबर खड़े हुए जो रिकवरी असिस्टेंट हमारा ऑफिस असिस्टेंट था, उसकी तरफ देखकर कहने लगे, मैनेजर साहब सॉरी आपको जहमत हुई, लाइए चेक दीजिए। हमारे मातहत ऑफिशियल जो है सरवर आजाद ने अक्का बक्का होकर हमारी जानिब इस्तेजाबी नजरों से देखा और हमारी हालत ये हो गई थी कि काटो तो खून न निकले, यानी हमने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। बड़ी दिक्कत के साथ हमने शकील साहब से गुल खलासी कराई और बाहर निकलकर मैनेजर साहब और उनके हिमायतियों को ये खुशखबरी सुनाई कि बड़ी मुश्किल से एडमिनिस्ट्रेटर साहब को राजी किया है, चेक दीजिए और चले हम सिनेमा की सील खोल देते हैं। वापस जाते हुए रास्ते में हम सोचते रहे ये क्या हुआ, अगर वाकई सिनेमा के मैनेजर और उनके साथियों को एडमिनिस्ट्रेटर साहब के कमरे में ले जाते और वहाँ जो भी हुआ जो कुछ कहा गया उसके बाद वो हमारा असर क्या करते। अफसरी में ये हमारे उजटपन और हमाकत की पहली मिसाल नहीं थी, ये मिसाल पहली मिसाल थी लेकिन आखिरी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोहसिन रिजवी साहब, अच्छा, आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आएँ और महफिल को उठा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब शनास के तमाम मेम्बरान को अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया रज़मी साहब। इतने आज मैं एक इंग्लिश पोइट्री का तर्जुमा करके लाया हूँ। ये पोइट्री मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो इसका तर्जुमा किया है। बेरब्त है, ज़ाहिर है उस शायराना अंदाज में नहीं है, मगर तर्जुमा अच्छा है। कहता है, जब तुम उम्र रसीदा हो जाओ, तुम्हारे रेशम के लच्छों जैसे बाल यूं चमकने लगें जैसे चांदी के तार। जब तुम्हारी ये हसीन आंखें धुंधली पड़ जाएं, जब इस चांद की पेशानी पे वक्त झुर्रियां डाल दे, तब कभी सोचना तुम्हारी आंखों में कैसी चमक थी, कितना सहर था तुम्हारी इन गहरी आंखों में। सुनहरे बालों की परेशान लटें तुम्हारे दमकते चेहरे पर कितनी हसीन लगती थीं। तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी दिलफरेब थी, तुम कितनी खूबसूरत थी। तुम फरिश्तों का तखय्युल थी, हूरों का ख्वाब थी। हां, उस वक्त एक बदनसीब को भी याद करना जो तुम्हारा परस्तार था, जो सिर्फ तुम्हारा नाम ले लेकर जीता रहा, जिसने तुम्हारे हसीन मुजस्समे की हसीन रूह को चाहा। कितने खुशगवार थे वो लम्हे जो उसने तुम्हारे साथ गुजारे। फिर याद करना कि मोहब्बत कितनी हसीन चीज थी, जो उफक के उस तरफ तुलू हुई, जिससे जमीन और आसमान सब जगमगा उठे और फिर उफक के उस पार चली गई और तारों के झुरमुट में अपना मुंह छुपा लिया। ये रिकॉर्ड था, यहां सिग्नल कम है।
یہ انگلش پوئٹری تھی، یہ اس کا ترجمہ ہے یہ، مجھے یاد نہیں. ایک اور میں چھوٹی سی زبان غیر میں لکھا جو تو نے خط مجھ کو، بہت عجیب عبارت، بڑی ادق تحریر، یہ سارے حرف میرے حد فہم سے باہر ہیں، میں ایک لفظ بھی محسوس کر نہیں سکتا، میں ہفت خواں تو کبھی بھی نہ تھا، مگر اس وقت یہ صوت و رنگ، یہ آہنگ اجنبی ہی صحیح، مگر مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں جانتا ہوں انہیں، ازل سے میری سماعت ہے آشنا ان سے، کہ تیرے سوچ کی قربت نصیب ہے ان کو، یہ وہ زباں ہے جسے تیرا لمس حاصل ہے، تیرے قلم نے بڑے پیار سے لکھا ہے اسے، رچی ہوئی ہے ہر ایک لفظ میں تیری خوشبو، تیری وفا کی مہک، تیرے پیار کی خوشبو، اور زباں کوئی بھی ہو خوشبو کی وہ بھلی ہوگی. شکریہ. اور یہ ایریا رگڑ رگڑ کے زندہ رہے. ان کی زندگی بھی قسطوں پہ چل رہی تھی اور وہ مرے بھی قسطوں میں ہی. جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، پلٹ کر دیکھتے بھی تو کیا دیکھتے، وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اصل وجہ یہ تھی کہ مرحوم نے جب اس دنیا میں آنکھیں کھولیں تو دیکھنے کے لیے تو بہت کچھ تھا، لیکن کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ دیش کو آزاد ہونے میں صرف 11 برس باقی رہ گئے تھے. ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ دیش کی آزادی کی جنگ میں بھرپور حصہ لیں، لیکن 7-8 برس کی عمر میں انہیں جنگ آزادی میں کون آنے دیتا ہے؟ بڑی عمر کے لوگ تو اس جنگ میں پہلے ہی مصروف تھے. ان کی بڑی تمنا تھی کہ انگریز کی لاٹھی کھائیں، چنانچہ وہ جب اس تمنا کا اظہار اپنے والد صاحب سے کرتے تو اپنے والد کی لاٹھی ضرور کھاتے. مرحوم کی زندگی کی ٹریجری یہ تھی کہ وقت ان کی زندگی میں کبھی وقت پہ نہیں آیا. ہر کام یا تو قبل از وقت کیا یا بعد از وقت. مرحوم نے زندگی میں ایک بار بھرپور عشق بھی کیا تھا، لیکن معاملہ وہی تھا کہ غلط وقت پہ کیا. دیکھا جائے تو زندگی میں انہوں نے جب انہوں نے سچا عشق کیا تو وقت بہت ہی موزوں تھا، کیونکہ مرحوم کی عمر اس وقت 21-22 برس کی تھی اور یہی عمر عشق کرنے کے لیے مناسب ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مرحوم نے نہ صرف انجانے میں شادی کر لی تھی، بلکہ انجانے میں ہی ایک بچے کے باپ بھی بن گئے تھے. مرحوم اپنے اس بعد از وقت عشق کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے دل کو یہ تسلی دیا کرتے تھے کہ شادی تو ماں باپ کی مرضی سے کی تھی، اب عشق اپنی مرضی سے کریں گے. چنانچہ کچھ برس اپنی مرضی سے عشق کرتے رہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں محبوبہ نے بھی اس کی اپنی مرضی سے کہیں اور شادی کر لی. وقت نے مرحوم کو اپنے عشق کے جوہر دکھانے کا موقع نہیں دیا، ورنہ تاریخ میں ان کا درجہ مجنوں، فرہاد اور رومیو سے وغیرہ سے کچھ کم نہ ہوتا. ان کا پہلا عشق تو ناکام ہو گیا، لیکن خرابی یہ ہوئی کہ اس وقت انہیں عشق کرنے کی عادت سی پڑ گئی تھی. بعد میں جتنے بھی عشق کیے عادت سے مجبور ہو کے کیے. چنانچہ ادیر عمر میں جب وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے لمبی آہ بھرتے تو انہیں خود پتہ نہیں چلتا کہ اس آہ کا تعلق کس بولی بصری محبوبہ سے ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. سب دوستوں کو خوش آمدید ادب شناس کی ایک اور محفل میں. اور آج کی اس محفل کا ہم باضابطہ آغاز کرتے ہیں، اور آج پہلی بار ہماری محفل میں سب سے پہلے قاسم بھائی ہوئے ہیں. پہلے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اس کی بک کا تعارف کروائے اور کچھ پڑھیں. ہاں، بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا آنے کا، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اچھی طریقے سے سنیں گے. اور سوری جس کی میں خدمت کرتا ہوں آج میرے ساتھ خود ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں. اچھا، تھوڑا سا شغل سے شروع کرتے ہیں، پھر سیریس باتوں کی طرف آئیں گے. تو میرے ہاتھ کے اندر وجی وارسی کی کتاب ہے. وجی وارسی صاحب کو یقیناً بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. وجی وارسی صاحب جو ہے وہ نثری نظم کے شاعر ہے. تو انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے وہ ایک نثری نظم لکھی کہ مجھے بہت اچھی لگی، اور 14 اگست کے حوالے سے جو ہے وہ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سناؤں، شاید آپ بھی اس نثری نظم سے مستفید ہو سکیں.
تو نثری نظم کا نام ہے بچہ جمورہ. مہربان قدردان حیران پریشان میری جان تیری جان. نیچے پان کی دکان اوپر گوری کا مکان. سب سے پہلے پاکستان. بچہ جمورہ جی استاد سچ بولے گا جی بولوں گا. جو پوچھوں گا بتائے گا بتاؤں گا کیا دیکھا. قیامت دہشت ہلاکت جہالت ندامت سیاست منافقت. جشن آزادی ہے بچہ بتا کیا دیکھا. غربت دربت نفرت تن پہ لنڈا. ہاتھ میں سبز ہلالی جھنڈا. بچہ جمورہ گھوم جا. استاد برسوں سے گھما رہے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں. کبھی بوٹوں کی دکان کبھی روٹی کپڑا مکان. کبھی لوٹوں کے حکمران کبھی سڑکیں عالی شان. کیسے چلے گا پاکستان. خاموشی سے دھندا کر میری جان. نہ پانی نہ بجلی نہ گیس. جس کی لاٹھی اس کی بھیل پھر بھی جان سے پیارا دیش. یہ جو ہے وہ اوبیسلی 14 اگست قریب ہے تو میں نے کانجی دوارکا داس کی کتاب جو ہے محمد علی جناح جو کا انتخاب کیا ہے. تو اس کتاب اصل میں یہ کتاب انگریزی میں ہے اور یہ کانجی دوارکا داس نے جو ہے وہ محمد علی جناح کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھی. اس کے جو مصنف نہیں جو ایکسٹریکٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کی 2 کتابوں سے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جو بہت ساری چیزیں ان کو پسند آئی تو وہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کر دی. تو بہت ساری چیزیں ہیں رتی جناح کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری اچھی باتیں اس کتاب میں لکھی گئی لیکن وقت نہیں تو میں آپ کو وہ چیزیں نہیں سناؤں گا. ٹھیک ہے. قائد اعظم کی تقریر جو کہ 14 اگست کو انہوں نے کی تھی پاکستان آزاد ہونے کے فوراً بعد پہلی تقریر. لیکن افسوس در افسوس یہ تقریر جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں نے چھپا دی غائب کر دی اور کئی سالوں کے بعد اس کی اصلی آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی. تو وہ آڈیو کو نکلوانے کے لیے بھی کئی سال کی جدوجہد لگی تھی. تو وہ تقریر کیا تھی میں آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قائد اعظم کی تقریر ہے 14 اگست کے حوالے سے جو یقیناً آپ تمام لوگوں نے نہیں سنی ہوگی. ہم اس قائد اعظم فرماتے ہیں کہ تقریر کر رہے ہیں ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ اپنی مملکت کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست اور برابر کے شہری کی حیثیت ہے. ہم سب ایک ریاست کے اور برابر حیثیت کے شہری ہیں. انگلستان کے لوگوں نے زمانے کے ساتھ ساتھ حالات کو سمجھ لیا تھا. وہاں کی حکومت پر عوام نے جو ذمہ داریاں ڈالی تھی انہیں پورا کرنے کی خاطر حکومت کو بہت سے اقدام اٹھانے پڑے. آج آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں رومن کیتھولک اینٹی پروٹسٹنٹ فرقے کا عدم اور وجود بالکل برابر ہے. عدم اور وجود یعنی کہ ہے بھی یا نہیں بھی. ٹھیک ہے نا. وہاں کا ہر شہری انسان ہے اور بس سب برابر کی حیثیت کے شہری ہیں. سب ایک قوم کے فرد ہیں. میرے خیال میں بھی ہمیں بھی وہی نصب العین اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے مسلمان نہیں رہیں گے. مذہبی اعتبار سے نہیں کیونکہ عقیدہ یا ایمان ہر شخص کا انفرادی حق ہے. البتہ سیاسی اعتبار سے وہ سب ایک ریاست کے شہری ہوں گے. بس یہاں تک میں بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. ایک تصحیح کر دیں. ہاں بالکل. 2014 میں میں نے یہ کتاب لکھی تھی کراچی کی کہانی تاریخ کی زبان. تو اس حوالے سے میرے آرٹیکل بھی جنگ اور دیگر اخبارات اور رسالوں میں آتے ہیں. تو اس کتاب کا جو سب سے مجھے جو اچھا لگا عنوان اس کا مختصر سا میں تعارف کرا دیتا ہوں. اسی کتاب کا ہی اسٹارٹ کیا میں نے اس کے فوٹو کاپی بنوا دی ہے. اس کتاب کا آخری باب ہے قبرستان. تو اس حوالے سے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. مفکروں عالموں اور صوفی شاعروں کے نزدیک موت ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کا نام ہے. مولانا جلال الدین رومی کے نزدیک موت اپنی اصل اعلیٰ کی طرف ایک حرکت ہے یعنی زندگی اور موت خدا کی طرف سے آنے اور اسی کی طرف واپس جانے یا رجوع کر جانے کا نام ہے. علامہ اقبال موت کی حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ موت زندگی کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے بلکہ موت تو زندگی کی تجدید ہے. یہ ایک کیفیت کی تبدیلی کا نام ہے. اگر انسان کی خودی اوصاف الہی سے متصف ہے تو موت بھی اس کے لیے بمقام حیات ہے. عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بڈائی نے رجعت کر جانے کے اس فلسفے کو سر ماروی میں عمر ماروی کی داستان میں سمویا ہے جہاں ماروی عمر بادشاہ کی عطا کی ہوئی تمام آسائشوں کو ٹھکرا کر
गांव में मौजूद अपने मार्गों की तरफ रुजत यानी अपने असल की तरफ लौट जाने के लिए बेचैन है और बिलाखिर वो अपने असल मकाम की तरफ रुजत कर ही जाती है। इन तमाम मुफक्करों, आलमों और सूफ़ी शायरों के नज़दीक इंसानी जिस्म रूह का महज मादी लिबास है। अब रूह के इंसानी जिस्म से अलग होकर आलम बरज़ख की तरफ प्रवास कर जाने के बाद इस मादी लिबास यानी जिस्म का क्या किया जाए। इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते और तकरीम की खातिर मरहूम के लवायकी ज़माना कदीम से इसके मजहबी अक़ीदे के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा करते हुए इस जिस्म को फ़ना के अमल से कहीं फौरी गुजारते हैं और कहीं बतदरीज गुजारने के मराहिल का बंदोबस्त करते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडरात से तदफीन के मुरव्वज कुछ तरीके पाए गए जिनमें कहीं मुर्दा जिस्म को ज़मीन में दफन कर दिया जाता था और कहीं लाश को ज़मीन पर रखे कीड़े मकोड़ की खुराक बन जाने दिया जाता था। मुसलमान इस फ़ानी जिस्म को बतदरीज फ़ना के अमल से गुजारने के लिए ज़मीन में दफन कर देते हैं। तदफीन के समल में ज़मीन दरकार है, इसलिए बस्तियों के वजूद में आते ही दूसरी ज़रूरतों के साथ अपने मुर्दों की तदफीन के लिए बस्ती से दूर अलग थलग जगह का इंतखाब करती हैं जहाँ और तदफीन की इस मुख्तस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान में मौजूद लातादाद कब्रों पर लगे कुतुबों के मुशाहिदे पर अंदाज़ा होता है कि यहाँ कितनी नस्लें सो रही हैं। नस्लों के इस तवातर को मारूफ लिबनानी फ़लसफ़ी खलील जिब्रान ने बड़े खूबसूरत पैराज में बयान किया है। वो कहता है कि ये दुनिया एक खेती की मानंद है जहाँ एक फसल पक कर कट जाने के बाद इसकी जगह दूसरी फसल ले लेती है और दूसरी की जगह तीसरी, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। पर कभी ऐसा भी होता आया है कि अपनी पूरी तभी उम्र गुजारे बगैर कोई अचानक ये रूठ कर यहाँ चला आता है। रिश्तों नातों की बनी जंजीर की कोई कड़ी जब अचानक ही टूट कर यहाँ का रुख करती है तो उसके टूटने की गूंज उसके ठिकाने पर आवाज़ारी की सूरत सुनाई देती है। कहीं कज़ा के हाथों मजबूर कोई माँ अपने नौनहालों को दुनिया की ठोकरों में छोड़कर यहाँ बसी है, तो कहीं बुढ़ापे की लाठी बनने वाला कोई सपूत उसी बूढ़े कंधे पर सवार होकर पेबंदे खाक होने के लिए यहाँ आ गया। अब वो बूढ़े इस नागानी पर बहरहम ज़माने की नज़र होकर अपने बकिया ज़िंदगी का दोज़ख बिताने पर मजबूर होंगे। यहाँ बहनों के मान सो रहे हैं और भाइयों की लाडली गुड़िया भी सो रही है। यहाँ और भी कई प्यार भरे रिश्ते सो रहे हैं। कब्रिस्तान की ज़मीन में सिर्फ मुर्दा जिस्म ही दफन नहीं होते बल्कि के साथ इनकी कई आरज़ुएँ और ख्वाहिशें भी दफन हो जाती हैं। जवान खून की सितारों पर कमन डालने की आरज़ू इसी के साथ सो गई। अपने तजर्बे की खुशबू से बहुत देर तक इस गुलशन को महकाए रखने की ख्वाहिश रखने वाला ज़ीरक बुजुर्ग अपनी आरज़ू अपने साथ यहाँ लेकर आ गया। दुनिया को आसाइश मुहैया करने वाले मुजदों के जहन अभी खाली नहीं हुए। अभी कई एक खाके इनके जहनों में मचल रहे हैं। अभी कई समंदरों को कूजे में बंद करने की ख्वाहिश मौजूद है मगर सांसों की गिनती ख़त्म हो चुकी है और मज़ीद खाकों को अमली जामा पहनाने की आरज़ू उनके साथ ही ज़ेर ज़मीन सोने के लिए यहाँ पहुँच गई। डाली से टूट कर गिरने वाली कलियों की फूल बनने की आरज़ू भी यहाँ खाक में उड़ रही है। गर्ज़ ये कि ज़िंदगी का ये बेसवार खेल कहीं आहिस्ता आहिस्ता अपने ख़त्म शुद्ध की तरफ बढ़ता है और कहीं दौरान खेल अचानक ही पैदा हो जाता है। यहाँ फातरुल अकल से लेकर वक्त के धारे मोड़ने वाले आला दिमाग मिट्टी में मिल गए। नाने शबीना को तरसने वाले और वसी दस्तरखानों की शोहरत रखने वाले दोनों रिज़्क़ के खाक बन गए। मांगने वाले हाथ और ज़रो जवाहिर में तुलने वाले बदन मिट्टी दोनों से एक ही सलूक कर रही है। मामूली सूरत पर आज़ुर्दा रहने वाले और अपने हुस्न व जमाल पर नाज करने वाले और अपने हुस्न व जमाल पर नाज करने वाले परी पेकर खाक में क्या सूरतें होगी कि बिना हो गई की मिसाल बन गए। यहाँ बाबा फरीद गंज शकर का ये शेर कितना मौजू नज़र आता है। तर्जुमा है उसका कि ए फरीद जिन आँखों ने एक दुनिया को फरेख्ता कर लिया था
मैंने इन आँखों को देखा जो कभी सुरमे की धार के बोझ को बर्दाश्त न कर सकती थी। मरने के बाद इन आँखों के हलकों में परिंदों ने बच्चे दे रखे थे। मैं अपने एक दोस्त को दावत दूंगा। अब महफिल में हमारे ये दूसरी तीसरी बार आए हैं और जब भी आते हैं अपनी फील्ड से हट के अदब से अपनी उनसियत और मोहब्बत को उजागर करते हैं। एजाज अहमद भाई, आपसे दरख्वास्त है कि आप आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह महफिल में ही बेकिताब होता हूँ और इस बार मैं फिर बेकिताब हूँ। मेरा तारुफ बहुत मुख्तसर है। एजाज़ अहमद नाम है मेरा, ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा ज़िला सवाबी से, और ज़िंदगी जो है वो मैंने वक़फ़ की है हशरात और सांपों पे तहक़ीक़ के लिए। तो इसी जी सांपों में मैं काम करता हूँ। तो इसी मद में जो पाकिस्तान में आगाही के लिए फेसबुक पे ग्रुप बनाए हैं कीड़ों की दुनिया के नाम से, जहाँ पे सिर्फ उर्दू में पोस्ट लॉग हैं। आप सवाल भी सिर्फ उर्दू में कर सकते हैं और आपको जवाब भी उर्दू में ही मिलता है। आप मतलब आपको कहीं भी कोई इंसेक्ट नज़र आए, कोई सांप नज़र आए, तो इसके अलावा मैं इमरजेंसी किसी से भी डील करता हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी को कोई सांप काट ले तो वो मुझे सांप की तस्वीर भेज देता है और मैं उसको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है, आया आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है या नहीं। तो आगाही के लिए एक ग्रुप मौजूद है कीड़ों की दुनिया। इसके अलावा आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं हशरात के हवाले से, कोई भी कर यार पे कोई भी इंसेक्ट हो या पाकिस्तान के मौजूद कोई भी सांप हो, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। ये सबसे ख़तरनाक सांप है। इनका कोई इलाज भी नहीं, इनका कोई डायग्नोसिस भी नहीं। हाँ, पिछले दिनों एजाज भाई कराची का तफसीली दौरा करके गए थे और उन्होंने बड़ा एक मुख्तलिफ सा टॉपिक यहाँ पे चुना था, कराची की तितलियाँ। और कराची की तितलियों के ऊपर उन्होंने बड़ी तहकीक की थी, लेकिन इनके साथ पे दर पे एक दो कुछ इस तरह के यहाँ पे मामलात हो गए कि ये फिर मायूस होकर चले गए। अपने उस कराची के दौरे के हवाले से और कराची की तितलियों के हवाले से अगर आप कुछ शेयर करें। मैं असल में ये जो कराची की मुकड़ियाँ हैं स्पाइडर्स, तो उन पे जो तहकीक हुई एक जर्मन ने की थी 1880 में। तो उसके बाद यहाँ पे स्पाइडर्स को लेके कोई किसी ने काम नहीं किया। तो मैं इसी ज़मन में खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आया और बाकी उस बंदे ने इस तरह किया कि वहाँ की चीज़ें ला के यहाँ दिखा दी और फिर वहाँ से उठा के वहाँ दिखा दी। उमूमन कुछ लोग इस चक्कर में होते हैं कि अपने नाम से ज़्यादा दरियाफ्त मंसूब करें, जो मतलब एक साइंटिस्ट के लिए मतलब ठीक नहीं है किसी भी सूरत। तो मैं इसी मद में इधर आया था, कराची से एक दो दरियाफ्तें भी की हैं स्पाइडर्स की, तो इंशाल्लाह वो पब्लिश हो जाएंगी। लेकिन इधर ये हिल पार्क में गया हुआ था अपने साथ जो कैमरा था, और कुछ अगर मैं किसी की चीज़ को पकड़ ना सकता हूँ या मेरे घर पास एक पकड़ी हुई है तो फिर मैं दूसरे के आदात अतवार रिकॉर्ड करता होता हूँ तस्वीरों की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में। तो मैंने अपने दोस्त को कैमरा पकड़ाया और मैं बाइक मोड़ने ही लगा था, वापस आया तो उसने बताया कि भाई सब कुछ लुट चुका है। तो मैंने कहा भाई आप कुछ भी कह देते, एटलीस्ट उससे मेमोरी कार्ड वापस ले लेते, कैमरा भी ले जाए। मतलब मैं होता तो शायद अपने जूते भी थे कि भाई ये भी ले जाओ, लेकिन मुझे मेरा कार्ड वापस दे दो। तो एक वो वाक़या हुआ। तो फिर उसके बाद मैं मायूस काफ़ी हुआ, बल्कि एहतजाजन मैंने काम भी कराची में छोड़ दिया था, लेकिन इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं गया रिपोर्ट करने, तो उन्होंने ऐसे सवालात किए जैसे कि मुजरिम मैं हूँ, मैं घर से निकला ही क्यों था। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। फिर काम दोबारा शुरू किया अहबाब के असरार पे। तो मैं कहीं जा रहा था, बाइक खड़ी करके उस पर सामान बांध के ऊपर गया, नीचे आया तो बाइक ही नहीं थी। तो बस उसके बाद अभी जितना हो रहा है जिसकी थी वो लेके गया और आराम से ऐसे लेके गया जैसे कि मैंने स्टार्ट छोड़ी थी। यूं आया, वो उसका हैंडल तोड़ा और कोई तार के इंची खिदमत करके चला गया। वो वीडियो जब घर वालों ने देखी सब गुस्सा हो रहे थे कि आपने स्टार्ट बाइक क्यों छोड़ी थी रास्ते में। मैंने कहा वल्लाह मैंने इसका हैंडल भी लॉक किया हुआ था, लेकिन वो वाकई 10-15 सेकंड में वो आया और मेरी बाइक लेके चला गया और उसके साथ जो चीज़ बंदी थी, हालांकि वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार का सामान था, लेकिन मेरे लिए वो कुल जहाँ था। तो स्नैक्स के हवाले से अगर आप सांपों के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहें, किसी भी इंसेक्ट हवाले से। जी जी जी, एजाज अहमद। एजाज साहब, ये क्या ढेर बहुत ही जो जी जी जी, वेलवेट माइट। कोई जी जी कहीं कोई मालूमात हमें नहीं मिल सकी। जी जी बचपन में उसको बरसात के बाद निकलते हुए देखते थे, लेकिन अब वो नहीं निकलती। जी जी, तो वो कहाँ होती है या उसका वजूद खत्म हो गया, तो ये जरा ठीक है। अच्छा, उसको जो अंग्रेजी नाम है उसको कहते हैं रेड वेलवेट माइट।
اس کا جو خاندان ہے وہ ہے ٹرومبیڈیڈی اور اس کا جو جینس ہے وہ ہے ٹرومبیڈیڈیم. تو ان کا شمار اصل میں حشرات میں نہیں ہوتا، کیڑوں میں. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں انسیکٹ کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ جاندار جس کے جسم کے 3 حصے ہوں، سر، ہیڈ، تھورکس اور ایبڈومن، اس کے سر پہ 2 اینٹینا اور اس کے 6 پاؤں. اگر اس سے وہ ہٹ کے ہے تو وہ انسیکٹ نہیں ہے. چاہے یہ مکڑیاں ہیں، یہ بھی نہیں ہے، بچھو تو سرے سے ہے نہیں، اور نہ یہ ہے. اچھا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بارش کے بعد کیوں نکلتے تھے؟ بہت زیادہ نکل جاتے تھے. تو عموماً بہت سے حشرات جب بارش ہو جاتی ہے تو ان کے بلوں میں پانی بھر جاتا ہے، کچھ اس وجہ سے باہر نکل آتے ہیں، جبکہ کچھ حشرات اس موسم میں اپنا شکار ڈھونڈنے کے لیے نکل آتے ہیں. تو یہ ان کے شکار میں نکل آتا تھا. اب وجہ یہ ہے کہ جو ہم پاکستانی عموماً کہتے ہیں کہ ہم دماغی مریض قوم ہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ اس انسٹیکٹ پہ کیا کام کرتے ہیں، تو اگر میں اس کو بہت کچھ بولوں تو وہ نہ اس کے پلے کچھ پڑتے نہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو یہ آخر میں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں بیماری کے علاج کرتا ہوں، اس سے یہ بہت خوش ہو جاتا ہے. تو اب یہ اس وجہ سے ہے کہ پہلے جو ہمارے حکیم حضرات ہیں، کچھ تو انہوں نے ناپید کر دیے، دوائیوں میں کوٹ کے پیس کے لوگوں کے لا رہے ہیں، اور مطلب اس کے بہت سے فوائد بتا رہے ہیں. کچھ انہوں نے ناپید کیے. کچھ جو پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. باقی ہم ہر چیز پہ بے دریغ اسپرے کر رہے ہیں، جو بھی دیکھو اس پہ اسپرے کر کے مار دو. تو یہی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا وجود ختم ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ کراچی کی بات کروں یا ہر وقت کنکریٹ کے فرش بنتے جا رہے ہیں. تو اگر انسانی مداخلت ہر جگہ میں ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے تقریباً میں بولوں پاکستان کے 40% چیزیں تو ناپید ہو ہی چکی ہیں اور مزید بھی اسی جانب جا رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کو سانپ کاٹ دے اور آپ سے وہ کانٹیکٹ کرے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ علاج کیا جائے یا یہ ریمیڈی ہے، تو کرتا ہے تو آپ کے پاس کرتے ہیں، کیا کرے گا؟ آپ کے فیس بک پہ بھیجے گا، رسپانس ٹائم کتنا ہے پتہ نہیں چلا کہ. اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میرے گروپ میں ہیں 1,23,000 ممبرس اور میں اکیلے دیکھ رہا ہوں سب کو. تو ایمرجنسی سچویشن کے لیے میں نے ان 1,23,000 بندوں کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے کہ ان کیس اگر آپ کو کوئی انسیکٹ کاٹتا ہے، کوئی سانپ کاٹتا ہے، بچھو کاٹتا ہے، تو آپ مجھ سے فوراً رابطہ کریں. پاکستان میں کل ملا کے 94 اقسام کے سانپ ہیں، جن میں سے صرف 4 زہریلے ہیں جو عام طور پہ ہیں. جی بس وہ 94 کے 94 ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، جو 4 خطرناک ہے اس میں جو سب سے خطرناک ہے اس کو بولتے ہیں سنگ چور. سنگ چور بولتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں اس کو کامن کریٹ. میری تحریریں اس پہ فیس بک میں موجود ہیں. اس کی جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جب آپ کو کاٹے آپ کو درد نہیں ہوگا، آپ کو نہ درد ہوتا ہے نہ سوجن ہوتی ہے. اور عموماً اور دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ یہ انسان کے جسم کی گرمی اس کو بڑی پسند ہوتی ہے. تو عموماً جو لوگ زمین پہ سوتے ہیں ساون کے مہینے میں یا جو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ سانپ پائے جاتے ہیں، تو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ رات ٹھیک ٹھاک سویا تھا، جاگا ہی نہیں. تو یہ اسی سانپ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کو کاٹ لے آپ کو کوئی درد نہیں ہوتا، آپ کو کچھ بھی نہیں، اور سوتے سوتے ہی جو آپ کی سانس ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے. یہ کامن کریٹ سنگ چور. اور دوسرا یہ کہ ڈرائی بائٹ نہیں کرتا. جس طرح کوبرا ہے وہ کبھی شغل میں آپ کو کاٹ لے کیونکہ اس نے اپنا زہر شکار کے لیے بچانا ہے، وہ آپ کو پورا نہیں نکل سکتا، تو وہ آپ کو صرف کاٹ لیتا ہے، دان کاٹ لیتے، لیکن آپ میں زہر ٹرانسفر نہیں کرتا. اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہ کاٹے پورے کا پورا زہر منتقل کرے گا. اور دوسرا جو ہے وہ ہے کوبرا، جس کو سب جانتے ہیں کہ یوں پن پھیلائے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ کوبرا ہے، یہ خطرناک ہے. تیسرے کو کہتے ہیں ساس کیلڈ وائپر. جو ساس کیلڈ وائپر عموماً جو ریتلی علاقے ہیں ادھر پائے جاتے ہیں. سانس ہمیشہ زہریلی ہوتی ہے. ساس کیلڈ، جی. تو اس کی پہچان ہے کہ جب اسے قریب جاتے ہیں یہ اپنا جسم رگڑ کے ایک آواز نکال کے آپ کو وارن کرتا ہے کہ بھائی قریب نہیں آنا. اور اس کے جو کاٹنے کی رفتار ہے وہ ہے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کے آپ کو کاٹ لیتا ہے، آپ میں زہر منتقل کر دیتا ہے، واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پور سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا تقریباً آدھے گھنٹے میں. ناک، منہ، بلکہ ایون یہ جو آپ کے بالوں کے مسام ہیں اس سے بھی یہ خون نکالنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ پاکستان میں کس صوبے میں پائے جاتے ہیں؟ سندھ میں، یا جہاں پہ علاقہ خشک ہو. عموماً خیبر پختونخوا میں بھی ہے لیکن چونکہ علاقے خشک ہیں. اور اور ایک آ رہی ہے رسلز وائپر. جی پاکستان میں علاج ہے. عموماً باہر کی دنیا میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ الگ سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کون سے سانپ کے کاٹنے کے بعد
کون سی چیز دینی ہے, کون سا اینٹی وینم دینا ہے. ادھر بدقسمتی سے ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھائی کون سا سام زہریلا ہے, کون سے کاٹنے میں. اگر آپ کو ایک عام سام بھی کاٹ لے تو آپ کو لازمی اینٹی وینم یا عموماً اینٹی بایوٹک شروع کر دیتے ہیں پیشنٹ کو, جو سب سے مطلب عجیب بات ہے کہ اس کے جسم میں گیا ہے زہر, آپ وہ اس کو دے رہے ہیں اینٹی بایوٹک. تو ادھر ہیں اینٹی وینم موجود ہیں پاکستان میں, جو اس کی اپنی قیمت ہے 1652 روپے ہے ایک اینٹی وینم کی. تو میرا اس سال یہ مشن تھا کہ میں مطلب اس کے لیے ڈونیشنز کر کے یا ریس کر کے جتنے بھی فنڈ میں ریس کر سکوں اس کے میں یہ لے کے بہت سے ہسپتالوں میں مفت بانٹوں, کیونکہ ایک جو سام ڈسلے بہت اس کا مہنگا علاج کرتے ہیں اسپتال والے, لیکن وہ کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ نہ کر پایا. جی آپ کچھ پوچھنا رات کو سوتے ہوئے کاٹ دیتے وہ پتہ نہیں چلتا, وہ بلوچستان کے علاقے میں کافی زیادہ ابھی ریسنٹلی پایا گیا ہے 6-8 مہینے کے اندر, اور کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں جن کا یہ عدد و شمار کاؤنٹ نہیں کیا گیا. تو یہ پہاڑی والے اس سائڈ پہ زیادہ, اس ریجن میں زیادہ ہوتا ہے, یہ ہر طرف زیادہ ہے. یہ جی ایکولی ہے, تقریباً ایکولی ہے, اور یہ عموماً باقی سام گھروں میں نہیں جاتے, یہ ایسا ہے کہ یہ گھر میں بھی چلا جاتا ہے. جی سر آپ کچھ پوچھ رہے تھے. رضا صاحب بس آپ یہ بتا دیجیے کہ ایمرجنسی میں اگر آپ سے کانٹیکٹ کریں تو آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہوگا؟ وہ میرا واٹس ایپ نمبر ایمرجنسی کے لیے 031397979491. تو ہاں یہ ذاتی نمبر میں نے دوسرا رکھا, یہ صرف ایمرجنسی کی تاکہ میں فوراً رسپونڈ کر سکوں. تو میں اتنا کر سکتا ہوں, عموماً لوگ اگر جنرل سام کاٹے تو وہ کاٹے تو وہ خوف سے مر جاتا ہے کہ مجھے سامنے کاٹا ہے, تو اس کو وہ خوف مار دیتا ہے. تو میں اتنا کر دیتا ہوں کہ اس کو ایمرجنسی میں یہ بتاتا ہوں کہ بھائی آپ فکر نہ کریں, یا اس سام کے کاٹے میں آپ کیا کر سکتے ہیں. ان کیس اگر اس کو کوئی زہریلا سام کاٹے تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ ابھی فوراً ٹیسٹ کون سے کرنے ہیں, اور آپ کو اینٹی وینم کون سے ہسپتال سے فوراً مل جائے. کی تصویر جو کاٹنے سے پہلے کھینچے, کاٹنے کے بعد تو عموماً یہاں یہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو سام کاٹ تو چکا ہے تو اگر آپ اس کی تصویر بنا دیتے ہیں تو یہ علاج میں 90% آسانی ہو جاتی ہے. جی پاکستان میں نہیں, پاکستان میں ایسا کوئی بچھو نہیں جو آپ کی جان لے سکے. ہاں عموماً اگر آپ کو بچھو کاٹے, اگر آپ کی سانس ٹھیک ہے اور آپ کا ٹیمپریچر اور دل کی دھڑکن ٹھیک ہے, آپ صرف کاٹی گئی جگہ پہ ہائیڈروکورٹیسون کریم لگائیں, کوئی سافٹن کوئی اینٹی الرجک لے, آرام سے سو جائیں. بہت شکریہ اعزاز بھائی. یہ کہتے ہیں کچھ سانپ ہوتے ہیں جو منکا ہوتا ہے جن کے منہ میں جو یہ اچھا, یہ گیدڑ سنگی, یہ منکا, یہ سب کے سب جھوٹ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں. اور یہ جو جوگی ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا. لال رنگ کا ایک منکا پھینکتا ہے وہ, جی وہ بس وہ جوگی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں. انفوٹینمنٹ کی دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل انفوٹینمنٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں. انہوں نے ہمیں سب کو اپنے شہر میں مبتلا کر دیا تھا. میں گزارش کروں گا کہ پلیز آئیں اور اپنا تعارف ایک بار پھر دیجیے. کافی نئے لوگ اور نئے دوست آج ہمارے ساتھ شامل ہیں. جی میرا نام علی کاظمی ہے اور میں نے ناپا جو سامنے ہی ہے اکراس دا روڈ وہاں سے اپنی تعلیم حاصل کی. تھیٹر میں ڈپلومہ کیا. اس کے بعد میں وہاں پہ پڑھاتا رہا, ٹیلی ویژن پہ کام کیا اور آج کل یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں ایز اے پروفیسر. اچھا لاسٹ ٹائم میں نے نون میم راشد کی نظم پڑھی تھی اور اندھا کباڑی اس کا ٹائٹل جو ہے. اچھا چونکہ محرم کا مہینہ ہے تو عزمی صاحب سے میں نے کہا کہ کیوں نہ اس مناسبت سے انیس کا مرثیہ اگر میں پڑھ لوں, کیونکہ ویسے تو بہت لکھا گیا امام حسین کے اوپر, لیکن انیس نے مرثیے کو آرٹ بنا دیا. اور بالکل جو میرے استاد تھے ہلال نقوی صاحب, وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ تم یہ ضرور پڑھا کرو. تو میں نے اس میں سے ایک یہ مرثیہ ہے انیس کا, یہ مارکت الآرا مرثیہ ہے, تو اس کو تحت اللفظ میں پڑھتا ہوں.
یہ حضرت حر کے اوپر لکھا گیا اور حر کا مطلب ہے آزاد. بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر. نارے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر. گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا حر. ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا. پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا. نار سے نور کی جانب اسے لائی تقدیر. ابھی ذرہ تھا ابھی ہو گیا خورشید منیر. شافع حشر نے خوش ہو کے بہل کی تقصیر. تکیہ زانو شبیر ملا وقت اخیر. اور جو اقبال و حشم فوج خدا میں پایا. جب ہوا خاک تو گھر خاک شفا میں پایا. وصف حر میں ہے زباں موترف عجز و قصور. آمد آمد کی بہادر کا سنو اب مذکور. جب ہوئی مستعد جنگ سپاہ مقہور. مہر افلاک امامت نے کیا رن میں ظہور. غل ہوا جنگ کو اللہ کے پیارے نکلے. اے فلک دیکھ زمیں پر بھی ستارے نکلے. برچیاں تول کے ہر غول سے خونخار بڑھے. نیزے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے اسوار بڑھے. تیر جوڑے ہوئے چلو میں کمادار بڑھے. بولے شے یہاں سے ابھی کوئی نہ زنہار بڑھے. اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں. میں نبی زادہ ہوں سبقت مجھے منظور نہیں. یہ سخن سن کے مخاطب ہوئے آدا سے امام. اے سپاہ عرب و روم و رے و کوفہ و شام. تم پہ کرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام. پسر مصحف ناطق ہوں سنو میرا کلام. سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو. شور باجوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو. یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا کرنا کا خروش. تھم گیا طبل وغا کی بھی وہ آواز کا جوش. ہو گیا جوڑ کے ہاتھوں کو جلا جل خاموش. کیا وجہ تھے کہ بجا تھے نہ کسی شخص کے ہوش. چھیڑنا ان کو سرودوں کا بھی ناساز ہوا. رعب فرزند نبی سرمائے آواز ہوا. مجھ کو لڑنا نہیں منظور یہ کیا کرتے ہو. تیر جوڑے ہیں جو تم نے تو خطا کرتے ہو. کیوں نبی زادے پہ غربت میں جفا کرتے ہو. دیکھو اچھا نہیں ہے ظلم برا کرتے ہو. شمع ماں ہوں اگر سر میرا کٹ جائے گا. یہ مرقع بھی ایک دم میں الٹ جائے گا. گرچہ یہ امر نہیں اہل سخا کے شایاں کہ کسی شخص کو کچھ دے کے کرے سب پہ آیا. پوچھ لو حر تو ہے موجود آیا راچے بیاں. اسی جنگل میں مئے فوج تھا یہ تشنہ دہاں. شور تھا آج چلی جسم سے جانے سب کی. منہ سے باہر نکل آئی تھی زبانیں سب کی. ایک دن وہ تھا اور ایک دن ہے یہ اللہ اللہ کہ اسی طرح ہمیں پیاس میں پانی کی ہے چاہ. چشمے امید ہو کیا سب نے پھرا لی ہے نگاہ. کوئی ایک جام بھی بھر کر ہمیں دیتا نہیں آہ. ہر مسلمان پہ نبی زادے کا حق ہوتا ہے. بچے روتے ہیں تو سینہ میرا شق ہوتا ہے. شے کی مظلومی پہ گریہ ہوئی ظالم کی سپاہ. عمر سعد نے کی پھر کے رخ حر پہ نگاہ. بولا وہ اشہد باللہ بجا کہتے ہیں شاہ. محسن و منم و آقا ہے میرا یہ زیجا. ان کے احسان کا کیوں کر کوئی منکر ہو جائے. سخن حق میں جو شک لائے وہ کافر ہو جائے. حر سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریف. یہ تو ہے صاف طرفداری شے کی تقریر. اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر. اللہ اللہ یہ اوصاف یہ مد شبیر. سن چکا ہوں کہ تم مستر ہے کئی راتوں سے. الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے. نہ وہ آنکھیں نہ وہ تیور نہ وہ چتون نہ مزاج. سیدھی باتوں پہ بگڑنا یہ نیا طور ہے آج. تخت بخشا ہے محمد کے نواسے نے کہ تاج. جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ خود ہے محتاج.
کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے؟ کہیں کوثر کے تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے؟ کیا کسی حور کا دکھلا دیا حضرت نے جمال؟ مل گیا سایہ طوبہ جو ایسا ہے نہال، قصر یاقوت میں پہنچا جو تیرا رنگ ہے لال، کون سے میوہ شیریں پہ ٹپکتی ہے رال، دفتن حق کے نمک کو بھی فراموش کیا، کیا تجھے بادہ تسنیم نے بے ہوش کیا؟ خیر مخفی نہ رہے گا یہ قصور اور فتور، لکھیں گے عہدہ اخبار پہ جو ہے مامور، حاکم شام ہے جابر وہ سزا دے گا ضرور، گر تجھے دار پہ کھینچے نہیں کچھ اس سے دور، سب تیری قوم کے سرتن سے جدا ہوویں گے، زن و فرزند گرفتار بلا ہوویں گے۔ خوف کس بات کا؟ پیاسوں سے یہ تھرانا کیا، لب پہ ہر مرتبہ بیکس کی ثنا لانا کیا، ننگ کی بات ہے دشمن کی طرف جانا کیا، ہو نبی یا کہ وسیع جنگ میں شرمانا کیا، ابھی لے جائیں جو شبیر کا سر ہاتھ لگے، خلد ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ زر ہاتھ لگے، ہر پکارا کہ زباں بند کرو نا ہموار، قابل لان ہے تو اور وہ تیرا سردار، ابن زہرا ہے جگر بندے رسول مختار، میرا کیا منہ جو کروں مدح امام ابرار، ایک زمانہ صفت آل ابا کرتا ہے، آپ قرآن میں خدا ان کی ثنا کرتا ہے، باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے گا تو، راحت و روح ہے جس باغ کے ہر پھول کی بو، مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ حوریں خوش روح کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہو کبھو، نام کوثر کا نہ لے کہ مجھے جوش آتا ہے، انہی چھینٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے، عمل خیر سے بہکانا مجھے او ابلیس، یہی کونین کا مالک ہے یہی راس و رئیس، کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملون و خسیس، کچھ تردد نہیں کہہ دے کہ لکھیں پرچہ نویس، ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، لستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں۔ ویسے تو یہ 500 بنوں پہ مشتمل مرثیہ ہے، جی یہ تو ہمارے بزم میں پہلی بار مرثیہ کسی نے سنایا محرم کی مناسبت سے، اس کے لیے بہت خصوصی شکریہ۔ اچھا زعفران زاد کر دیں اپنے مخصوص انداز میں پلیز۔ مجھے اگر علم ہوتا کہ آج لوگ جا رہے ہیں شاعری کی طرف تو میں شاعری کی طرف نہیں جاتا۔ اچھا یہ تقریباً جو میں پرچہ لایا ہوں یہ مہینے کے سودے کی طرح ہے یا دھوبی کی پرچی کی طرح ہے، لگا تو خیر میں دوں گا، لگا لی میں نے۔ ایک غزل ہے مکالماتی حسن عباس رضا صاحب کی، اس میں یہ کہ سادگی بہت ہے، جو محبوب ہے وہ کچھ شکایت کر رہا ہے، دونوں شکایتیں کر رہے ہیں، محبوب مذکر ہوتا ہے، محبوب مؤنث ہوتی ہے۔ اچھا اس میں یہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو شاید میں پڑھ پاؤں گا، ورنہ میں راستے میں رک جاؤں گا۔ میں نے کہا وہ پیار کے رشتے نہیں رہے، میں نے کہا وہ پیار کے رشتے نہیں رہے، کہنے لگی کہ تم بھی تو ایسے نہیں رہے۔ پوچھا گھروں میں کھڑکیاں کیوں بند ہو گئیں، پوچھا گھروں میں کھڑکیاں کیوں بند ہو گئیں، بولی کہ اب وہ جھانکنے والے نہیں رہے۔ پوچھا کہاں گئے میرے یاران خوش خصال، کہنے لگی کہ اب وہ تمہارے نہیں رہے۔ اگلا سوال تھا کہ میری نیند کیا ہوئی، اگلا سوال تھا کہ میری نیند کیا ہوئی، بولی تمہاری آنکھ میں سپنے نہیں رہے۔ پوچھا کرو گی کیا جو اگر میں نہیں رہا، پوچھا کرو گی کیا جو اگر میں نہیں رہا، بولی یہاں تو تم سے بھی اچھے نہیں رہے۔ آخر وہ پھٹ پڑی کہ سنو اب میرے سوال، کیا سچ نہیں کہ تم بھی کسی کے نہیں رہے، گو آج تک دیا نہیں تم نے مجھے فریب، پر یہ بھی سچ ہے تم کبھی میرے نہیں رہے۔ اب مدتوں کے بعد یہ آئے ہو دیکھنے، اب مدتوں کے بعد یہ آئے ہو دیکھنے، کتنے چراغ ہیں ابھی کتنے نہیں رہے۔ میں نے کہا
मुझे तेरी यादें अजीज थीं। मैंने कहा मुझे तेरी यादें अजीज थीं, इनके सिवा कभी कहीं उलझे नहीं रहे। क्या ये बहुत नहीं कि तेरी याद के चिराग इतने जले कि मुझ में अंधेरे नहीं रहे। कहने लगी तसल्लियां क्यों दे रहे हो तुम, कहने लगी तसल्लियां क्यों दे रहे हो तुम, क्या अब तुम्हारी जेब में वादे नहीं रहे। बहला ना पाएंगे ये खिलौने हरूफ के, तुम जानते हो हम कोई बच्चे नहीं रहे। बोली कुरेदते हो तुम इस ढेर को जहां, बस राख रह गई है, शरारे नहीं रहे। पूछा तुम्हें कभी नहीं आया मेरा ख्याल, क्या तुमको यार पुराने नहीं रहे। कहने लगी मैं ढूंढती तेरा पता मगर, कहने लगी मैं ढूंढती तेरा पता मगर, जिन पर निशान लगे थे वो नक्शे नहीं रहे। बोली के सारा शहर सुखन संग हो गया, होठों पे अब वो रेशमी लहजे नहीं रहे। जिनसे उतर के आती दबे पांव तेरी याद, जिनसे उतर के आती दबे पांव तेरी याद, ख्वाबों में भी वो काशनी जीने नहीं रहे। मैंने कहा जो हो सके करना हमें माफ, तुम जैसा चाहती थी हम ऐसे नहीं रहे। हम इश्क के गदा तेरे दर तक तो आ गए, लेकिन हमारे हाथ में कासे नहीं रहे। अब ये तेरी रजा है कि जो चाहे सो करे, अब ये तेरी रजा है कि जो चाहे सो करे, वरना किसी के क्या कि हम अपने नहीं रहे। मैंने कहा कि प्यार के रिश्ते नहीं रहे, उसने कहा कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे। शुक्रिया। आजमी साहब आप भी माइक ले रहे हो। माइक तो रंजीत ने बांध के रखा जाए। अब तक आई थी बाइक की, अब माइक अभी आ गई है। बहुत शुक्रिया आजमी भाई। मैं अभी छोटे मियाँ को दावत दूंगा हसबी साहब को। पिछली बार वो भी पढ़ के गए थे और आज दूसरी बार हमारी नशिस्त में आए, तो मुख्तसरन ज़रा थोड़ा सा कोशिश करें बड़ा मुख्तसर चले। काफ़ी सारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर एसबी है। मेरा ताल्लुक़ जो है फैशन डिज़ाइनिंग से है। गुलजार साहब का एक पंजाबी अफसाना है, अगर मैं आपकी इजाज़त हो तो पढ़ूं। इस पंजाबी अफसाने का जो ताल्लुक़ है वो पार्टीशन से है, तो इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ता हूँ, जिसका बैकग्राउंड ये है कि एक फैमिली जो कि गुरुद्वारे में छुपी हुई है, क्योंकि घेराव हो रहा है, आगें लगाई जा रही हैं गुरुद्वारों पे और इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो एक फैमिली है जो छुपी हुई है और फिर वो तय करते हैं कि हम ट्रेन से चले जाएंगे। अब उसके उन्हीं दिनों जुड़वा बच्चे पैदा हुए और अब वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो गुलजार साहब लिखते हैं 10 घंटियां मगरों गड्डी थोड़ी जी रेड़ी, शाम बड़ी सुर्ख ते लहू लहान तपदा ते लिशकदा चेहरा, शानी दियां छातियां निचड़ के छिल्लड़ वांग हो गईयां सन। एक बच्चे नूं धरदी दूजे नूं चुक लैंदी, मैले कुचैले कपड़ियां विच लिपटे 2 बच्चे दियां पोटलियां इंज लगदियां जिवें कूड़े दे ढेर तो चुकिया होण। कुछ घंटियां मगरों रात वेले दर्शन सिंह ने वेख्या एक बच्चा थोड़ी बहुत हिलदा सी, कदी कदी रोन दी आवाज भी आंदी सी, पर दूजा बच्चा हिलन जुलन दा चारा नहीं सी करदा। ਉਹਨੇ पोटली विच हथ पाया, वेख्या ਉਹ मुक गया सी। दर्शन सिंह ने उच्ची उच्ची आवाज नाल रोया तां आले दुआले लोकां नूं भी पता लग गया। सारे लोकां ने शानी कोलों बच्चा लैण दा चारा कीता, पर ਉਹ तां पथरा गई सी। टोकरी नूं जफ्फा मार के बह गई। ट्रेन 10 वारी रुकी, 10 वारी चली। लोग हनेरे विच गेड़ा भी लांदे रहे। बस जी खैराबाद निकल गया, ऐ ते गुजरांवाला जी। बाजी 1 घंटा और लाहौर आ गया ते समझो हिंदुस्तान आपड़ गया। जोश विच लोग hunगारे भी मारदे, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल। गड्डी एक पुल ते चढ़ी, लोकां विच जिवें जान जी पै गई। ओ रावी आ गया जी, ओ रावी, ओ लाहौर आ गया, लाहौर आ गया। इस रोले विच किसी ने दर्शन सिंह दे कन विच आखिया, सरदार जी बच्चे नूं इत्थे सुट दो, रावी विच ओदा कल्याण हो जाएगा, उधर
ਉਧਰ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਦੂਰ ਖਿਸਕਾਈ, ਪੋਟਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਚਲ ਚੇਤ ਪੋਟਲੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਪਰ ਕੇ ਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੁਰਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਚਮੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਾਗਾ ਵਾਗਾ ਵਾਗਾ। बहुत खूबसूरत आपने उदास कर दिया मायूस कर दिया। माइक आप भी दे देना। माइक बात जनाब लेते जाए। लेते जाए। अच्छा, अब अगला जो पढ़ने आएंगे और पढ़ने आएंगी आज पढ़ेंगी भी वो, और इतला ये है कि वो आज हमारी बर्थडे गर्ल भी हैं। तो आपसे दरखास्त है कि प्लीज इजाफी है। कल मेरे पे बहुत मूड अच्छा हो गया, मेरा मूड खराब हो गया था थोड़ा सा अफसाने से, लेकिन अच्छा जी, ये किताब जो है वो मुरियल मोफरे ने लिखी हुई है, रूमीज़ डॉटर, और उनका ताल्लुक़ फ्रांस से है वैसे, लेकिन वो इंग्लिश में लिखती हैं, और उन्होंने जो है वो रूहानियत के मुतालिक काफ़ी कुछ लिखा है। इस पे उनकी जो पहचान है वो रूहानियत पे लिखना ही है, और उन्होंने सच्चे वाक़यात को इकट्ठा करके इस किताब को लिखा है, और ये उसका उर्दू तर्जुमा है दुख्तर रूमी, और इनाम नदीम साहब ने इसका जो है वो तर्जुमा किया है। ये किताब जो है वो मौलाना सूफ़ी जलालुद्दीन रूमी की लेपालक बेटी कीमिया खातून का मुतारिफ़ करवाती है उनसे, उनके बारे में है। बहुत दिलचस्प नावल है ये, और इसमें से एक बिल्कुल छोटी सी इक़्तिबास चुना है मैंने, बिल्कुल छोटा सा, और ये भी थोड़ा सा उदास कर देने वाला है, लेकिन बहरहाल इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि बेटी जा रही है बाहर पढ़ने, और बाप नहीं चाहता कि वो जाए। बहुत छोटी सी बेटी है, 7-8 साल की, और वो वालिद को किस तरह मनाती है उसके ऊपर है ये। बाबा लीजिए, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, उसने बिस्तर पर नरमी से झुकते हुए कहा। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ था, और सारे कमरे में बीमारी की बू फैली हुई थी। फारूक के सर के नीचे कई तकिए रखे हुए थे, और वो भूरे दबेज लिहाफ के अंदर लेटा बज़ाहिर सोया हुआ मालूम हो रहा था, अगरचा कीमिया ने थोड़ी ही देर पहले इसे खांसते हुए सुना था। मैं कुछ मदद करूं? उसने चाय की प्याली इसके होठों के करीब करते हुए कहा। उसने आंखें खोल दी, और चंद लम्हों के लिए वो उसे पहचान ही ना पाया। फिर उसका चेहरा रोशन हो गया। ये तुम हो कीमिया? वो बड़बड़ाया। तुम अभी तक गई नहीं हो? उसने प्याली पीछे हटा दी, उसकी आवाज़ में हैरानी और तवानियत थी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं नहीं जाऊंगी, उसने मजबूती के साथ कहा। वो दोबारा खांसने लगा। कीमिया खड़ी हो गई। जानती हो, वो खांसी रोकते हुए बोला, जानती हो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। मैं जानती हूँ बाबा, लेकिन पहले आप अच्छे हो जाइए। फारूक ने धीरे से अपना सर ऊंचा किया। तुम्हें भेजने से मेरा दिल दुखी हो रहा है, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो चौकस खड़ी रही। बाबा, अगर आपका दिल दुखी होगा तो मेरा भी होगा, तो मैं नहीं जाऊंगी। मगर वो मुनासिब अल्फाज तलाश करने लगी। मगर हमें अपने दिलों को दुखी नहीं होने देना चाहिए, उसने पुरजोर तरीके से कहा। इसकी इजाज़त नहीं है। फारूक दोबारा तकियों पर गिर गया। कीमिया, वो बड़बड़ाया। आंसू अब उसके गालों पर बह रहे थे। कीमिया, क्यों? उसने दोबारा झुककर छोटी सी प्याली इसके होठों से लगा दी। बाबा, आपको रोना नहीं चाहिए, उसने कपड़े के टुकड़े से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। मैं भी बहुत उदास हूँ, लेकिन हमें अपने दिलों को दुखी नहीं करना चाहिए, चाहे सख्त दुश्वार ही क्यों ना हो। उसकी इजाज़त नहीं है। उसने इसका हाथ थाम लिया और इसकी तरफ देखने लगा। वो कितनी प्यारी थी, कितनी सुलझी हुई। उसने शिफा बख्श कुव्वत फूटती हुई सी महसूस की, और थोड़ी देर को इसे लगा जैसे वो उम्र में उससे कहीं बड़ी हो। उसने आंखें दोबारा बंद कर लीं और इसके कहे हुए अल्फाज दोहराए। इजाज़त नहीं है। हाँ, उसने कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये बहुत दुश्वार है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
खुर्शीद अनवर साहब मारूफ मौसीकार, हिदायतकार, उनकी ज़िंदगी के कुछ अबवाब हैं। उन्होंने फिल्मी मौसीकी की इब्तदा मुंबई से की और फ़ौरन ही छा गए। उनकी धुनें अनोखी, दिलपजीर और मुनफरिद थीं। ख्वाजा साहब का डंका फ़ौरन ही बज गया। 5 बरस बाद उन्होंने लाहौर आकर अपना डेरा जमाया और देखते ही देखते जादूगर बन गए। वो हल्की और नरम आवाज़ में बात करते थे। बहुत कम लोगों ने इनको गाते हुए सुना, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो एक शर्मीले इंसान थे। वो धुन का खाका तन्हाई में बनाते थे और माचिस की डिबिया से ये काम लेते थे। धुन की थीम मुरतब हो जाती तो फिर वो अपने सारंगी वाले, क्लारिनेट नवाज और तबला बजाने वाले को बताते और उनके साथ धुन को जमाते। इस काम में बाज़ औक़ात बहुत दिन लग जाते, मगर जब तक इनकी मुकम्मल तसल्ली हो जाती तभी वो अपने सारे साज़ीने शरीक कार करते। वो हर नई शे को शुबे की निगाह से देखते थे। जब पाकिस्तान में ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग की जगह मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग आई जो बेहतर क्वालिटी देती थी, तो उन्होंने नए सिस्टम को बड़ी मुश्किल से कबूल किया। आवाज़ें भी वो पुरानी पसंद करती थी। उन्होंने ज़्यादातर गाने नूरजहाँ से ही गवाए जब तक नूरजहाँ की आवाज़ ख़राब नहीं हो गई। फिर उन्होंने दूसरी आवाज़ों का तजर्बा किया। नूरजहाँ की अज़मत में खुर्शीद अनवर साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर खुले जहन के मालिक थे। उनकी दिलचस्पियाँ बहुत से मैदानों में थी। वो फ़लसफ़ी और फ़लसफ़ादान थे, शायर थे, मौसीकी का नज़री इल्म रखते थे, फिल्म स्क्रिप्ट लिखते थे और फिल्म डायरेक्टर थे, मगर सबसे बढ़कर वो एक मौसीकार थे। हैरत की बात यह है कि मौसीकी पर इनको खुसूसी नाज नहीं था, या इसलिए कि वो इस मैदान को मफ्तूहा समझते थे, इसलिए कि उन्होंने दूसरे उलूम और फ़नून से ज़्यादा शगफ़ था। वो मौसीकी पे बहुत कम बात करते थे, मगर फ़िल्म की डायरेक्शन और फ़िल्म के फ़न पर बोलते ना थकते थे। ड्रामे की तरतीब में वो वाक़यात को सीढ़ी की तरह ऊपर ले जाते, कहानी को सख्त तज़ादात के मोड़ों से बचाते थे। इनका ड्रामा हमेशा कमज़ोर रहा, मगर कहानी उन्होंने पानी की तरह रवा रखी। चरबा फिल्मों और चरबा धुनों के हजूम से तंग आकर उन्होंने हुकूमत को ख़त लिखा कि क्लासिकी मौसीकी, जिसके मुसलमान ही खालिक हैं, पाकिस्तान से उठती चली जा रही है। अगर यही आलम रहा तो आने वाले 10-15 सालों में यहाँ कुछ नहीं रहेगा। इस अजीम तहजीबी वरसे को बचाने की खातिर हुकूमत को चाहिए कि वो बाकी मानदा असातिज़ाने फ़न को वजीफ़े दे, ताकि वो अपनी औलादों और शागिर्दों को गाना सिखाएं। भांत भांत की आर्ट काउंसिलों पर आपके जो करोड़ों रुपए उड़ जाते हैं वो ज़ाया होते हैं। इनके बजट का थोड़ा सा काट कर इस तरफ भी लगाया जाए। और उन्होंने इसकी पूरी मुफस्सल स्कीम नकल करके रखी थी। हुकूमत ने उसके ख़त का आज तक जवाब नहीं दिया। उस पर वो बहुत आज़रदा थे। ख्वाजा साहब को लोगों ने जीते जी फरामोश कर दिया था। जो उनकी पूजा करते थे उन्होंने ख्वाजा साहब को पहचानना छोड़ दिया, क्योंकि अब उनके काम के नहीं रहे थे। मगर उन्होंने अपने पीछे सैकड़ों लाजवाब फिल्मी गाने और क्लासिकल मौसीकी का एक एल्बम छोड़ा। और अगर कभी पाकिस्तान में दिन निकला और किसी को अपनी जड़ों की तलाश हुई तो यहाँ वहाँ मारा मारा नहीं फिरेगा। उनके जाने के बाद रोशनी बुझ गई, हाल खाली हो गया, पर्दा गिर गया, गीत ख़त्म हो गए। अब ज़मीन पर बुझी हुई सिगरेटों के टोटे और खाली डिबिया पड़ी हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर अब भी बहुत हैं और आते रहेंगे, मगर खुर्शीद अनवर जैसा खुशनवा फ़कीर कहाँ से आएगा। रांझे की बांसुरी टूट गई, हीर के कंठे के मोती बिखर गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली परत के लिए मैं बुलाऊंगा जी हमारे पुराने दोस्त और काफ़ी अर्से के बाद महफिल में आए इमरान अशरफ जुनानी साहब को, कि वो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। इमरान अशरफ जुनानी नाम है मेरा, अदब से कारी की अब तक ताल्लुक़ है। वक़ार अज़ीम पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उन्होंने अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब लिखी थी, हम भी वहीं मौजूद थे। उसमें से एक आपकी नज़र। उन्वान है माफ़ कीजिएगा। शकील अहमद हमारे मुल्क के मशहूर न्यूज़कास्टर थे। भारत के खिलाफ 1965 की जंग में पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना मुख्तलिफ मुहाज़ों पर जिन लोगों ने अहम कारनामे अंजाम दिए, उनमें शकील साहब का नाम निहायत नुमाया है। खबरें पढ़ते हुए वो अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव से जंग का ऐसा नक्शा खींच देते थे कि सुनने वाले को लगता था जैसे सब कुछ उसके सामने हो रहा हो। इस जंग के दौरान मलका तरन्नुम नूरजहाँ, मेहदी हसन, मसूद राना, शौकत अली और दूसरे लोगों के गाए हुए नगमों ने एक नई तारीख रकम कर दी। वहीं शकील साहब की आवाज़ ने कौम का हौसला बुलंद रखने में अहम किरदार अदा किया। बहैसियत न्यूज़कास्टर उनकी महारत का ज़माना कायल है, लेकिन बाज़ औक़ात अपने हुनर और काम पर दस्तरस के बावजूद गलतियाँ हो जाती हैं। शकील साहब से सरजद होने वाली एक ऐसी ही गलती का तस्करा
इफ्तिखार आरिफ साहब नहायत लुत्फ़ लेकर करते थे। शायद आपको मालूम ना हो, हमारे आज के बहुत अच्छे शायर इफ्तिखार आरिफ साहब शकील साहब के दामाद हैं। शायर की हैसियत से मकबूल होने से कबल वो रेडियो के सदाकार और ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम कसौटी की शरीक की हैसियत से अपनी पहचान करा चुके थे। एक अरसे तक पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक रहने के बावजूद उनकी पहली मोहब्बत रेडियो पाकिस्तान ही रही, जहाँ गुजरे ज़माने को वो बहुत मोहब्बत से याद करते थे। इफ्तिखार आरिफ ने शकील अहमद साहब का ये किस्सा सुनाया था कि वो खबरें पढ़ रहे थे, कोई गलती हो गई। गलती का एहसास फ़ौरन ही उन्हें हो भी गया। इस पर शकील अहमद साहब ने खबर दोबारा पढ़ने का ऐलान कुछ इस तरह किया, माफ़ कीजिएगा, मैंने खबर गलत पढ़ दी थी, अब इसी खबर को दोबारा गलत पढ़ता हूँ। और खबर हज़्म ऐलान एक मरतबा फिर गलत पढ़ दी। माशाल्लाह। कुछ अपना कलाम सुनाओ ना, कुछ अपना कलाम सुनाओ, काफ़ी अच्छे से शायरी। ये इमरान भाई जो है वो ख़ास तौर पे हमारे लिए करके अपना कुछ कलाम भी सुनाएंगे। माइक की बैटरी जा रही है और लाइट ब्लिंक कर रही है। ये भाई ये दोनों माइक सिंक है ना, इसके साथ सिंक्रोनाइज। ये आपके यहाँ अवेलेबल है माइक? जावेद भाई का हुक्म है तो एक गज़ल है, मुसलसल गज़ल है, वो अर्ज़ कर देता हूँ। तर्के ताल्लुक़ अलग भूल जाना अलग, तर्के ताल्लुक़ अलग भूल जाना अलग, 100 अहबाब अलग तेरा आना अलग। थक के रुकता नहीं सच्चा तालिब हो जो, थक के रुकता नहीं सच्चा तालिब हो जो, हार जाना अलग टूट जाना अलग। महवर रोज़ो शब का जुज़ रोटी नहीं, महवर रोज़ो शब का जुज़ रोटी नहीं, शर्फ़ो इज़्ज़त अलग आबो दाना अलग। बहुत शुक्रिया। पैकर कुछ भी नहीं खाक हो जाएगा, पैकर कुछ भी नहीं खाक हो जाएगा, ये हयाती अलग वो जावेदाना अलग। जब जब रुखसत हुआ दिल को धचका लगा, जब जब रुखसत हुआ दिल को धचका लगा, दम निकलना अलग जान जाना अलग। बहुत शुक्रिया। जब जब रुखसत हुआ दिल को धचका लगा, दम निकलना अलग जान जाना अलग। मेरी तकरीर पर हाँ हूँ करता रहा, मेरी तकरीर पर हाँ हूँ करता रहा, कायल होना अलग मान जाना अलग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी तकरीर पर हाँ हूँ करता रहा, कायल होना अलग मान जाना अलग। तेरी आंखों में नुकसान है दोनों तरफ, तेरी आंखों में नुकसान है दोनों तरफ, डूब जाना अलग पार जाना अलग। तेरी कुर्बत में हम हर जगह खुश रहे, तेरी कुर्बत में हम हर जगह खुश रहे, राह मक्तल अलग चाय खाना अलग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरी कुर्बत में हम हर जगह खुश रहे, राह मक्तल अलग चाय खाना अलग। तेरी महफिल से उठकर चले थे मगर, तेरी महफिल से उठकर चले थे मगर, नाज दिखाना अलग सच में जाना अलग। तर्के ताल्लुक अलग भूल जाना अलग, 100 अहबाब अलग तेरा आना अलग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। कमल शहजाद साहब आपसे दरखास्त है कि आप आए। इंफोटेनमेंट की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इंफोटेनमेंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले माजरत कि आज मैं कोई किताब नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन अपने दौरे तालिब इल्मी में एक मजमून, एक अफसानचा कह लें उसे, वो लिखा था जश्न आबादी, मेरा मतलब है जश्न आज़ादी से मुताल्लिक़,
تو اس کو انعام بھی ملا تھا پورے کراچی میں اول نمبر پر وہ تحریر آئی تھی، تو میں چاہوں گا کہ آج میں وہی یہاں پر پڑھ دوں. تو کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم آزاد ہیں. یہ آواز جب میرے کانوں میں پڑی اور میں نے اس آواز کی سمت دیکھا تو موٹر سائیکل پر 2 لڑکے قہقہہ لگاتے دکھائی دیے. ان کی نظروں کے تعاقب میں نظر دوڑائی تو ہنسی نہیں روک پایا، کیونکہ یہ جملہ انہوں نے ایک ایسے شخص پر کسا تھا جو سڑک کنارے ایک دیوار کے بالکل قریب کھڑے اپنا کمربند کس رہے تھے. جملہ تو صحیح کسا تھا بچوں نے. چہل قدمی کرتے ہوئے اور آگے پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکے 2 مزید لڑکوں سے گتھم گتھا تھے اور چند لوگ بیچ بچاؤ کروا رہے تھے، اور ساتھ ہی 2 موٹر سائیکل گرے پڑے تھے. ان نوجوانان کی چیخ و پکار سن کر مجھے پھر ہنسی آ گئی، کیونکہ نئی پود جو قاف کو کاف کہا کرتی ہے اور سلاد کو سیلڈ کہنا پسند کرتی ہے، بڑی روانی سے اردو زبان کے کچھ الفاظ ادا کر رہی تھی جو میں یہاں دہرا نہیں سکتا. اگست کا مہینہ تھا، یوم آزادی غالباً 2-4 روز بعد ہی تھا، اور میں برقی قمقمے جو کہ چوری کی بجلی سے جل رہے تھے دیکھ کر پھر مسکرا دیا، اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے ہی والا تھا کہ آواز آئی، اوئے ادھر آ. میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سائیڈ کی کھڑکی سے ایک سر باہر نکلتا نظر آیا، اور ایک میلے سے کپڑوں میں ملبوس بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے گاڑی کی طرف بھاگتا دکھائی دیا. جن صاحب نے اس قدر پیار سے اس بچے کو بلایا تھا وہ شکل و صورت اور ڈریسنگ کے اعتبار سے کافی پڑھے لکھے دکھائی دے رہے تھے. کتنے کا دے رہا ہے جھنڈا؟ صاحب 50 کا ہے صاحب. میں چل پڑا تھا، لیکن نہ جانے اس بچے کی آواز میں ایسا کیا تھا کہ مجھے رک جانا پڑا. پاگل ہے کیا؟ 20 کا ہر جگہ مل رہا ہے. نہیں سر، 20 والا نہیں ہے یہ. بچے کی آواز اس مرتبہ پھر میرے دل میں لگی. چل 25 لے لے اور دے دے. نہیں جناب، آپ 40 دے دیجیے گا. ابے 25، چل 30 دے. 30 لے لے اور لا ادھر. انکل 40 سے کم نہیں دے سکتا. ابو ایک اور بچے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی. اس بچے کی آواز میں اور جھنڈا بیچنے والے بچے کی آواز میں واضح فرق تھا. ابو مجھے یہ جھنڈا چاہیے. ارے میری جان، آپ کے لیے ہی تو لے رہا ہوں. آپ اپنی سائیکل پر لگائیے گا اور گھومیے گا. میں بری طرح چونک پڑا. مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. یہ وہی شخص ہے جو ابھی تو ابے رک سن کے الفاظ استعمال کر رہا تھا. چل یہ پکڑ 30 روپے اور جھنڈا ادھر لا. اس شخص نے بچے کے ہاتھ سے جھنڈا تقریباً چھینتے ہوئے کہا، اور 10 کے 3 نوٹ اس کی جیب میں گھسڑ دیے. گاڑی ہلکی سی آگے بڑھی. جھنڈے والے بچے نے کہا، انکل 5 روپے اور دے دیں، 35 کی خرید ہے، اور گاڑی کی طرف دوڑا. لے پکڑ. اس آواز کے ساتھ ہی کوئی چیز ہوا میں اڑتی ہوئی دکھائی دی اور گاڑی آگے بڑھ گئی. جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی مجھے جھنڈے والا بچہ زمین پر پڑا دکھائی دیا. میں نے اس کی جانب دوڑ لگا دی. بچے کو پکڑ کر اٹھایا اور پوچھا، بیٹا آپ ٹھیک تو ہیں؟ جواب میں بچے نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں. میں نے سوال دہرایا، جی صاحب میں ٹھیک ہوں، اور زمین پر کچھ ڈھونڈنے لگا. پیسے گر گئے کیا؟ میں نے پوچھا. جی انکل 5 کا سکہ گر گیا ہے. میں بھی زمین پر جھک گیا. چند لمحات بعد بچے نے کہا، چھوڑے صاحب، نصیب میں ہی نہیں تھا. ارے مل گیا. میں نیچے جھکا اور اٹھ کر اس کے ہاتھ میں سکہ تھما دیا. شکریہ صاحب. کہیں لگی تو نہیں آپ کے؟ میں نے پوچھا. ارے نہیں سر، میں ٹھیک ہوں. پیسہ بھی آنی جانی چیز ہے. اللہ کا شکر ہے جھنڈے نیچے نہیں گئے. یہ جملہ کہتے ہوئے وہ آگے چل دیا اور میں اسے روک بھی نہ پایا. مجھے اپنی آواز آہنی شکنجوں میں جکڑی محسوس ہوئی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بیٹا آواز ہے ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم. اوکے. ہمارے یوسف بھائی آپ محسن لے گئے. تعارف میرا اصل میں یہ ہے، دوسری دفعہ میرے آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. پہلی دفعہ میں لاسٹ منتھ آیا تھا،
नाम मेरा उमैर यूसुफ है और बाय प्रोफेशन एजुकेशन से ताल्लुक़ है मेरा। साइंस बेसिकली सब्जेक्ट है और साइंस से ही जो है मुझे कहना चाहिए कि ज़रा अदबी लिहाज से वाक़फ़ियत हुई या जो भी है, या जो साइंस के हिसाब से जो बात जो होती हैं बस वही इसके हिसाब से होती है, और उसके अलावा और थोड़ा बहुत बात जो पढ़ता हूँ उसको ये, लेकिन कुछ किताबें ज़ेर मुताला अक्सर रहती हैं, तो जो किताबें अक्सर जो होती हैं उसी के मुतालिक थोड़ा सा यहाँ पे एक इत्तफ़ाक़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मेन ये बुक है मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों ने कुछ नहीं किसी ने पढ़ी होगी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर्कोए, ठीक है जी। उर्दू तर्जुमा किया है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने, पुरअसर लोगों की 7 आदत। तो एक छोटा सा इक़्तिबास है, इसके बारे में आपको पढ़ता हूँ उसमें, ठीक है। ज़ाविया नज़र की ताकत। पुरअसर लोगों की 7 आदत इंसान के पुरअसर होने के बहुत से बुनियादी असूलों का अहाता करती है। ये बहुत बुनियादी और अहम आदत हैं। ये उन असूलों को अपना लेने के रुझान की नुमाइंदा हैं कि जिनकी बुनियाद पर जावेदां खुशियाँ और कामयाबियाँ हासिल होती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन 7 आदत को पूरी तरह से समझें, हमें पहले अपने ज़ाविया नज़र को समझने की ज़रूरत है, और बात को समझने की ज़रूरत है कि हम अपने ज़ाविया नज़र में तब्दीली कैसे लाई जा सकती है। किरदार की अखलाकियात और शख्सी अखलाकियात दोनों माशरती ज़ाविया नज़र की मिसालें हैं। ज़ाविया नज़र या तर्ज़ नौ, पैराडियम, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। बुनियादी तौर पर एक साइंसी इस्तिलाह थी, लेकिन आजकल ये एक मॉडल, नज़रिए, इदराक, मफरूज़े या सोचने के अंदाज के मायनों में लिया जाता है। आम तौर पर इसके मायने हैं ज़िंदगी को देखने का अंदाज़, महज आँखों से देखना नहीं बल्कि समझने और तशरीह करने के मानों में है। हमारे मकसद के लिए ज़ाविया नज़र को समझने का आसान तरीका यह है कि इसे नक्शे के तौर पर समझा जाए। हमें मालूम है कि नक्शा बज़ाते खुद इलाका नहीं होता, नक्शा तो महज इलाके के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करता है। पैराडियम भी इसी तरह की है, ये किसी और चीज़ के नज़रिए, तशरीह या सोच का एक मॉडल है। फ़र्ज़ किए कि आपको अंदरून शिकागो एक ख़ास मकाम पर पहुँचना है। इस मकाम पर पहुँचने के लिए शहर की गलियों का नक्शा बहुत मावन साबित हो सकता है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके हाथ में गलत नक्शा आ गया और छपाई की गलती की वजह से जिस नक्शे पर शिकागो लिखा गया था वो दरअसल डिट्रॉइट का नक्शा है। क्या आप अपनी मायूसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपको मंजिल पर ना पहुंचने से होगी? हो सकता है कि आप अपने रवैये को मुस्बत सोच के ज़रिए बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी मंजिल पर ना पहुँच पाएँ, लेकिन शायद आपकी इससे ज़्यादा परवाह भी नहीं कर सकेंगे। आपका सोचने का अंदाज इस कदर मुस्बत होगा कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे, लेकिन हकीकत आप खोए तो रहेंगे। बुनियादी मसले का आपके रवैया या सोचने के अंदाज से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक तो गलत नक्शे से। आपकी जाफिशानी तब रंग लाएगी कि पहले आपके हाथ में शिकागो का असल नक्शा हो, फिर रास्ता तलाश करने में मुश्किलात के दौरान आपका मुस्बत रवैया आपका मददगार साबित हो सकता है। लेकिन पहली और सबसे अहम बात तो नक्शे का ठीक होना है। हम में से हर एक के जहन में बहुत सारे नक्शे होते हैं और नक्शों को 2 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जैसे कि चीज़ें हैं, यानी जो हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ है, और दूसरा कि जैसे कि चीज़ें होनी चाहिए, यानी इक़दार से मुताल्लिक़। हम अपने तजर्बात की तशरीहात इन्हीं ज़हनी नक्शों की मदद से करते हैं, और हम कभी अपने नक्शों के दुरुस्त होने पर सवाल नहीं करते, बल्कि अक्सर तो हमें इनके होने का एहसास भी नहीं होता। हम तो बस फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चीज़ें वैसी ही नहीं या इन्हें वैसा होना चाहिए जैसे कि वो हमें नज़र आती है, और इसी फ़र्ज़ कर लेने के तहत हमारा रवैया और सोच तश्कील पाते हैं। जिस तरह हम चीज़ें देख रहे होते हैं, दरअसल इसी तरह सोच रहे या कर रहे होते हैं। मज़ीद बात करने से पहले मैं आपको एक ज़हनी और जज्बाती तजर्बे से शामिल होने की दावत देना चाहता हूँ कि मेरे साथ आके कंटिन्यू करूँ। ओके, एक और हेडिंग थोड़ी सी आप लोगों से शेयर करता हूँ। ज़ाविया नज़र की तब्दीली की ताकत। इस अदराक की मश्क का सबसे अहम सबक ज़ाविया की नज़र की तब्दीली से मुताल्लिक है। ऐसे तजर्बात जिनके बारे में हम बेख्तियार कह उठते हैं कि अच्छा, और ये तब होता है कि जब हम दोनों शबीह वाली तस्वीरों को दूसरी तरफ भी देखना शुरू कर देते हैं। पहले तजर्बे का तासुर आपके जहन पर जिस कदर गहरा होगा, इसी ज़ोर से आप अच्छा कहेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अचानक रोशनी का बटन दब जाए और आपके अंदर एक नई तरह की रोशनी फैल जाए। ज़ाविया नज़र की तब्दीली, पैराडाइम शिफ्ट की इस्तिलाह थॉमस कुहन
نے اپنے بہت پرسر اور اہم کتاب سائنسی انقلاب کا ڈھانچہ دا اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشن میں متعارف کروائی تھی۔ کوہن نے دکھایا تھا کہ کس طرح سائنس کے میدان میں بھی نئی دریافت بنیادی روایت، سوچ اور زاویہ نگاہ کی تبدیلی پر منحصر ہوتی ہے۔ مشہور مصری ماہر فلکیات ٹالمے کے لیے زمین کائنات کا مرکز تھی، لیکن کوپرنیکس نے زاویہ نگاہ میں تبدیلی پیدا کی اور اپنے اندر بہت زیادہ مدافعت بھی پیدا کی اور سورج کو کائنات کا مرکز بنا دیا۔ اس کی یوں کرنے سے اچانک ہر شے کی تشریح مختلف ہو گئی۔ نیوٹن کا طبیعت کا ماڈل گھڑی کی طرح متواتر اور باقاعدہ حرکت کا مکتبہ فکر ہے اور آج کی ماڈرن انجینئرنگ کی بنیاد ہے، لیکن آئنسٹائن کے ماڈل نے طبیعت میں ایک اہم انقلاب برپا کر دیا اور اس کا ماڈل اضافیات کے نقطہ نگاہ پر مبنی ہے اور اس زاویہ نظر کی پیش گویانہ اور تشریحی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جراثیموں کی تھیوری سے پہلے بچے کی پیدائش کے دوران بہت سی مائیں اور بچے مر جاتے تھے، لیکن کسی کو وجہ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ فوجی مارکوں میں سب سے زیادہ سپاہی معمولی زخموں اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے بیماریوں سے مر جاتے تھے۔ ان کی براہ راست تعداد جنگ میں لڑائی کے دوران مرنے والے سپاہیوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی تھی، لیکن جیسے ایک نیا زاویہ نظر جراثیم کی تھیوری کا آیا تو سامنے تو پھر بیماریوں کے بارے میں نئی اور گہری سمجھ پیدا ہوئی، جس کے بعد طب میں شاندار اور حیرت انگیز ترقی کا عمل شروع ہوا۔ Thank you, sir. اچھا 15 منٹ ہے ہمارے پاس اور پڑھنے والی 3 ہیں تو کوشش کیجیے 5-5 منٹ میں نپٹاتے جائیے۔ محسن بھائی آپ آ جائیں۔ میرا نام محسن منشو ہے اور میں کتاب لایا ہوں معجبین آصف کے افسانوں اور اختصاری کتاب پہلی چپ کا شور، یہ منچو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوشین آف نالج۔ یہ آپ کا اصل نام ہے یا آپ نے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ دوست نے ٹائٹل دیا تھا، چائنیز دوست۔ اچھا، اس سے میں اختصاریہ پڑھ رہا ہوں مختصر سا۔ کوریج، کلک کلک کلک، متعدد بار کیمرے کی لینس سیٹ کر کے حقیقی منظر عکس بند کر کے مطمئن بھی نہیں ہو پا رہی۔ میدان جنگ گو یہاں خون آلود زمین، پناہ گاہ کی تلاش میں بھاگتی عورتیں، معصوم بچے، گولیوں کی گرج، دھوئیں کا غبار، ہر طرف سے آتی گولیوں کی بوچھار سے بچتی بچاتی وہ مارکت الآرا منظر قلم بند کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 5 اسٹار ہوٹل کی 15ویں منزل پر اپنی حسین آنکھوں کو لینس کے اوٹ میں قید کرتے ہوئے وہ ہونٹوں کو یاقوتی رنگ دیتے وہ تیار تھی۔ ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے خود اعتمادی، برتری، تفاخر اس کو مہکتے وجود کو مقناطیسیت عطا کر رہے تھے۔ سحر اس وقت ٹوٹا جب فوٹوگرافر کی کیٹیگری کے لیے ونر آف دی ایئر کا نام پکارا گیا۔ ایوارڈ لیتے تالیوں کے شور میں وہ آگے بڑھی۔ پردہ اسکرین پر منتخب سین چل رہا تھا۔ بچی فوجی سے اپنا ٹوائے بیئر جھپٹتے ہوئے خون میں نہی ہوئی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ شکریہ۔ نیکسٹ آگے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے۔ آئی ایم اے کریٹو ڈائریکٹر۔ آئی ڈو ٹی وی کمرشلز، ڈاکومنٹریز، ٹیلی فلمز اور شارٹ فلمز وغیرہ بناتا ہوں۔ میں فری لانس کام کرتا ہوں اور کچھ چینلز کے لیے، کچھ او ٹی پی پی کے لیے۔ آج جو میں کتاب لایا ہوں یہ سمجھیں آپ جشن آزادی کے حوالے سے ہے۔ یہ نغمہ پاکستان کے ایک ہمارے دوست ہیں ابصار احمد صاحب، انہوں نے مرتب کی ہے اور 48 کے بعد سے اور 2022 تک جتنے نغمات لکھے گئے ہیں اس کی تفصیل اس میں موجود ہے کہ وہ کنہوں نے گائے، نہیں کہ انہوں کن گلوکاروں نے وہ گائے اور کس نے وہ کمپوز کیے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ایک آرکائیو بن گئی ہے جو انہوں نے اچھی کوشش کی ہے۔ آپ کو میں جو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک پیرا ہے چھوٹا سا، وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم انہیں سیلیبریٹ نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جو چیز نہیں ہے وہ بھی ہمیں مل جائے۔ تو یہ میں آپ کو ایک تحریر سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ وزیر عقل مند تھا اور بجائے ڈائریکٹ اس کو بتانے کے اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر
कानून नंबर 99 का इस्तेमाल करके देखिए। बादशाह ने पूछा, अच्छा ये कानून नंबर 99 क्या होता है? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, एक सुराही में 99 सोने की अशरफियाँ डालकर सुराही पर लिखिए कि इसमें तुम्हारे लिए 100 अशरफियों का हदिया है। रात को किसी खादिम के घर के दरवाजे के बाहर रखकर दरवाज़ा खटखटाकर इधर उधर छुप जाएं और तमाशा देख लीजिए। बादशाह ने यह तजुर्बा करने का फैसला किया और जैसे वजीर ने समझाया था वैसे ही किया। सुराही रखने के बाद दरवाज़ा खटखटाया और छुपकर तमाशा देखना शुरू कर दिया। दस्तक सुनकर अंदर से खादिम निकला। सोने की अशरफियों से भरी सुराही देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी। इसने सुराही उठाई और घर चला गया। अशरफियाँ गिनी तो 99 निकली, जबकि सुराही पर लिखा था 100 अशरफियाँ थीं। खादिम ने सोचा, यकीनन एक अशरफी कहीं बाहर गिरी होगी। खादिम और उसके सारे घर वाले बाहर निकले और अशरफी की तलाश शुरू कर दी। 99 अशरफियाँ गैब से मिलने की खुशी छोड़कर उसकी सारी रात एक अशरफी की तलाश में गुजर गई। खादिम का गुस्सा बेचैनी देखने के लायक थी। इसने अपने बीवी बच्चों को सख्त सुस्त भी कहा, क्योंकि वो एक अशरफी तलाश करने में नाकाम रहे थे। कुछ रात सब्र और बाकी की रात बकबक और झिकझिक में गुजरी। दूसरे दिन ये मुलाजिम महल में काम करने के लिए गया तो इसका मिजाज मुकद्दर, आंखों से जगराते, काम से झुंझलाहट, शक्ल पर अफसरदगी आया थी। बादशाह समझ चुका था कि 99 का कानून क्या हुआ करता है। लोग इन 99 नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता की होती हैं, और सारी ज़िंदगी उस एक नेमत के हुसूल में सरगर्दां रहकर गुजार देते हैं जो उन्हें मैसर नहीं होती, और वो एक नेमत भी अल्लाह की किसी हिकमत की वजह से रुकी हुई होती है, जिसे अता कर देना अल्लाह के लिए बड़ा काम नहीं हुआ करता। लोग अपनी इस एक मफकूद नेमत के लिए सरगर्दां रहकर अपने पास मौजूद 99 नेमतों की लज्जतों से महरूम मिजाजों को मुकद्दर करके जीते हैं। हासिल हो जाने वाली 99 नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मानिए और उनसे मुस्तफ़ीद होकर शुक्रगुजार बंदे बन कर रहिए। अल्लाह पाक अपना शुक्रगुजार बंदा हम सबको बनाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज के शो स्टॉपर तजमुल भाई होंगे। तजमुल भाई, माजरत, सबसे पहले तो मैं, आप पोशीदा रहे, मुझे पता ही नहीं था कि आपका भाई, बस ये आपकी आखिरी पढ़े थे, आप पढ़ेंगे उसके बाद इंशाल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत कि मैं लेट बहुत ज़्यादा हो गया आज, और काफ़ी अच्छे लोगों को मैं सुन नहीं पाया। रमज़ान भाई भी बैठे हैं, इनको भी मैंने नहीं सुना, फराज को भी नहीं सुना, और आज अयूब भाई भी आए हुए, मुझे नहीं पता इन्होंने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा। बहरहाल जावेद भाई का इसरार था कि अपनी तहरीर में से कुछ पढ़ूं, तो ये एक अफसाना पिछले दिनों एक लिखा था जो कि मकालमा वेबसाइट पे एक मुकाबला हुआ था, उसमें मैंने शामिल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पहला इनाम इसने हासिल किया था, और इसी में से कुछ सुना रहा हूँ मैं। है तो बड़ा, थोड़ा सा सुना देता हूँ। उसने हमेशा की तरह एक बार फिर मेरे सर पर जोर से तकिया दे मारा था, और क्या आप यकीन करेंगे कि मेरी मौत इसी तकिए की चोट से वाक़ हो रही है। उफ, अभी कुछ देर पहले कितनी बेचारगी से चिल्लाया था मैं। भला किसी मरीज के साथ भी कोई ऐसा करता है क्या? मैंने घबरा कर अभी अभी उजलत में ऑक्सीजन की नलकी दोबारा अपने नाक में जमाई है, मगर उसके तकिया मारने से मानो मेरी तो जान ही निकल रही है। सर में दर्द की एक शदीद लहर भी उठी है। मेरा एक बाजू तो वैसे भी पहले से बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और अब अचानक सर की जानिब उठाने से दूसरे बाजू के पट्टों में भी इंतहा का दर्द उठा है। और हाँ, मेरा एक पैर, वो तो बुरी तरह कपकपाने लगा है। शायद ये सुकरात का आलम है। अब ऐसा तो होना ही था। मैं पिछले 2 माह से ऑक्सीजन लगाए बिस्तर पर अधमुआ जो पड़ा हूँ। मुझे लगता है कि वाकई मेरी मौत का वक्त करीब आने लगा है। तो क्यों ना मौत से पहले अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना दूँ आपको। ज़िंदगी मतलब मेरी महरू निशान, मेरी महरू। आप भी सोचते होंगे अजीब घामड़ आदमी है, सुकरात के आलम में भी उसे कहानी सुनाने की सूझ रही है। मगर क्या करूं,
लिखारी हूँ, दास्तान सुनाने का आदी हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि 2.5 माह कबल जब मेरी दिमाग की रग हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फट गई तो मेरा जिस्म भी तकरीबन मफलूज ही हो गया। इब्तिदा में तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो गया है। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक जा रही थी, कोई ख़ास मसला भी नहीं था, बस एक कमरा ही तो तब्दील हुआ था मेरा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और यूं भी सुबोही का कहना भी बिल्कुल ठीक था, मुझे वॉशरूम की सीलन की वजह से सांस की तकलीफ भी तो हो जाती है ना। अब वो मेरे ब्लड प्रेशर के नखरे संभालती या सांस की तकलीफ के, कमबख्त दोनों नामुराद बीमारियां एक दूसरे की उलट हैं। एक को संभालो तो दूसरी सर उठाने लगती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कमरे की तब्दीली कोई बड़ी बात नहीं थी। माया ने सुबोही से फजूली बहस की, कितनी मरतबा उसे समझाया कि भाभी है तुम्हारी, ये घर अब इसकी मर्जी से चलेगा, तुम सिर्फ अपना घर संभालो। मगर माया हो या सारा, मेहरू के जाने के बाद मेरी दोनों बेटियां मेरी माँ बनी रहती हैं। भाई सच्ची बात है, मुझे तो इस कमरे की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिस कमरे में मेरा सामान शिफ्ट किया गया है वो हमेशा से मेरा फेवरेट कमरा रहा था। कितनी ही बार मेहरू को कहा कि हम अपना बेडरूम इस कमरे को बना लेते हैं, मगर वो कभी मानी ही नहीं। हालांकि इस कमरे की खिड़की खुलते ही सामने नारियल के लंबे दरख्त झूमते नजर आते थे तो जिंदगी का एहसास जाग उठता था। अलबत्ता इस कमरे में एक बात ऐसी जरूर थी जिससे मेहरू को चिढ़ थी, और वो ये कि इस कमरे के बाहर पड़ोसी की दीवार के साथ रात की रानी का पेड़ लगा था, जिसकी तेज खुशबू रात में अच्छे खासे माहौल को कुछ आसेब ज़दा सा बना देती थी। और यही वजह थी कि मेहरू ने इस कमरे में रहने से हमेशा इनकार किया था, इसे तेज खुशबुओं से एलर्जी थी। अरे वाह, तेज खुशबुओं की जिक्र पर मुझे अपनी सुहागरात याद आ गई। ये बड़ा मजेदार वाकया है। तो हुआ कुछ यूं कि जब मेहरू नई नवीली दुल्हन के रूप में मेरे घर आई तो कमरे में आते ही उसे छींकें लग गई। उसे गुलाब की तेज खुशबू से भी शदीद एलर्जी थी, जबकि हमारा हुजरा उरूसी असली गुलाब के फूलों से सजाया गया था। मैंने कमरे में दाखिल होते ही सूरत हाल भांप कर जल्दी से उसे कपड़े तब्दील करने को कहा कि वो अपना सादा लिबास लेकर कमरे से मुल्हिक वॉशरूम में चली जाए। इसके जाते ही मैंने जल्दी जल्दी मसहरी के गिर्द लटकी गुलाब की लड़ियां खींच कर उतारी, फिर मसहरी के चारों तरफ बिखरी पत्तियों को इकट्ठा किया और इन सबको बेडशीट में बांध कर कमरे की खिड़की से बाहर लाउन में फेंक दिया। मेहरू लिबास बदल कर आई तो उसने सुकून का सांस लिया। शुक्र है आपने सारे गुलाब हटा दिए, वो शुक्रगुजार लहजे में बोली। मगर अब मैं दुनिया का शायद पहला आशिक कहलाऊंगा जिसने अपनी महबूबा की राहों से कांटों की बजाय फूल समेट दिए हैं। सुहाग रात का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं बेबसी से हंसा तो उसने शर्म के मारे तकिया उठाकर मेरे मुंह पे दे मारा। मैंने भी दूसरा तकिया उठाया, फिर हम पूरी रात पिलो फाइट करते रहे। पूरा सुना दूं? कभी मैं हंस हंस कर दोहरा हो जाता, कभी वो खिलखिलाकर हंसने लगती और कमरे में जैसे नुकरई घंटियां बजने लगती। यूं ही हंसते खेलते दिन गुजरते गए और हमाद पैदा हो गया, और फिर 2 साल बाद सारा भी हो गई। फिर ऐन उस वक्त जब माया होने वाली थी तब मेरी जॉब चली गई। नुकरई घंटियों की आवाज़ धीमी होने लगी। मैं दिन रात नई जॉब तलाश करने लगा, हत्ता कि माया 2 साल की हो गई और इस दौरान मेरी मुसलसल बेरोजगारी की वजह से मेहरू ने स्कूल में जॉब कर ली और शाम में ट्यूशन भी पढ़ानी शुरू कर दी। वो हम्माद और सारा के साथ 2 साल की माया को भी गोद में ले जाती और मैं सारा दिन नौकरी के लिए जूतियां चटकाता रहता। शाम को हम दोनों किराए के फ्लैट की बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए मुस्तकबिल की प्लानिंग करते। मेरी अच्छी जॉब और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की बातें, अपना ज़ाती घर खरीदने की बातें करते रहते। एक दिन उसने ख्वाबनाक आवाज़ में कहा, तुम्हें पता है जवार, जब हमारा अपना घर होगा ना तो मैं बेडरूम के दरवाजे पर एक अच्छी सी चाइम ज़रूर लगाऊंगी और हम लोगों से कहेंगे कि जूते बाहर से घर के बाहर उतार कर आएँ। और मैं उसकी इस बेसरोपा बात पर हंस हंस कर दोहरा हो गया। इसने तकिया उठाकर मुझे दे मारा। बिलाखिर मुझे एक माकूल जॉब मिल गई। मैंने मेहरू से कहा, अब तुम्हें जॉब की ज़रूरत नहीं, तुम बस बच्चों पर तवज्जो दो। वो बोली, यार मैं ये सब बच्चों के लिए ही तो कर रही हूँ। अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो हम अपना ज़ाती घर कैसे बनाएंगे? क्या किराए के घर में सारी ज़िंदगी रहते रहेंगे? इसका जवाब सुनकर मैं कुछ देर को खामोश हुआ तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। नुकरई घंटियों की आवाज़ सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। बिलाखिर हमने पाई जोड़कर अपना घर भी खरीद लिया। मेहरू ने नए घर बहुत अच्छी तरह सजाया और हाँ, बेडरूम के दरवाजे पर लगाने के लिए एक अदद चाइम भी खरीदी। मेरे ख्याल में बहुत है इतना, वो बहुत बड़ा अफसाना है थोड़ा सा। थैंक यू सो मच।
अच्छा, मैं आज की इस तकरीब के हवाले से खुसूसी तौर पे कुछ हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे काजिम का, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पढ़ा है, उसके बाद एक सेकंड के लिए भी वो बैठे नहीं है। वो चाय सर्व करना हो, केक लाना हो, मेहमान, तो ज़रा थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की महफिल आपके ज़ौक़ पे पूरी उतरी होगी। कोई हमसे गलती हुई हो तो दरगुजर कीजिएगा। जी, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि आज का इवेंट इस वजह से भी ख़ास है कि आमना की बर्थडे 2 दिन पहले गुजरी, तो हमने सोचा कि इसे यहाँ सेलिब्रेट किया जाए, तो इसके लिए केक लाए हैं। और आमना, आप इख्तितामी अल्फाज भी कहें, भाई को थोड़ा सा हमारे ग्रुप के मकसद और इफादियत भी बताइए। और फिर इसके बाद अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आपने पूछा कि हम ये क्यों करते हैं, तो ये इसलिए करते हैं कि जब मेरा ताल्लुक़ वैसे लाहौर से है और मैं शादी होकर कराची आई, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस और सब कुछ होता रहता है, लेकिन उसमें जो हम कॉमन मैन हैं वो अपनी राय का वैसे इजहार नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो ये कोशिश की थी 2 साल पहले। एक छोटे से हम लोग बैठे थे पहले प्रेयर हॉल में, और वहाँ पे हमने ये सोचा था कि चंद दोस्त मिलके हम अपनी जो कुछ पढ़ रहा होता है, जो या उसको जो पसंद होता है वो लाता है और वो पढ़ता है। पहले हम बहुत कम लोग थे, कभी 7, कभी 8, कभी 10, लेकिन क्योंकि 2 साल हो गए हैं, अब माशाल्लाह से लोग आने लग गए हैं, तो फिर हम अब ये डिसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग पढ़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते। लेकिन बेसिकली इसका मकसद जो है वो रीडिंग को फ़रोग़ देना है, किताब को फ़रोग़ देना है। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप सबके आने का, और आपका भी शुक्रिया केक लाने का। थैंक यू सो मच काजिम। आपकी जो है ना नज़मों की भी ज़रूरत। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. इंफोटेनमेंट की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इंफोटेनमेंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें।